हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम, गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद, सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते, तन्नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे, यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना, हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण, भासा कुन्तेन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना, सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिरितिविश्रुतं कविमुख्यं रामायणस्य जनकम्, उपास्महे सततं क्षेमाय आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं नमद राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे, मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चनुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे, सजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी, स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। गुर्वर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरतनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्श। अक्षमाभ्यां मृदुजपर्दरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां, वैरूप्याशूर्पणख्यायाः प्रियविरहरुचारोपितभ्रूविजृम्भस्तस्ताब्धिः। बद्धसेतुः कलदवदहनो कौसलेन्द्रो वदान्नः। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागं, रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने,
कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कडिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिजितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम् जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீமத் ராமாயணம் மோக்ஷ சாஸ்திரம். எங்க எங்க ராமனுடைய சரணங்கள் பதிக்கப்படுறதோ அது மோட்சத்தை கொடுக்கிறது. ஞானபூர்வமான மோட்சம், ஞான பக்தி பூர்வமான மோட்சம். சும்மா மோட்சத்தை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லலை. ஏன்னா சும்மா மோட்சத்தை கொடுக்கறதுங்கிறது அது இந்த போ கிடக்கு உனக்கு தொலைஞ்சு போ அப்படிங்கிறதுக்கு சமம் தான். மோட்சத்தை கொடுக்கறதுன்னா பக்தியை கொடுத்து மோட்சத்தை கொடுக்கணும். ஆரம்பத்திலேருந்து பார்த்தோம்னா தாடக்கையிலேருந்து பக்தியை கொடுத்து மோட்சத்தை கொடுக்கிறார், பக்தியை கொடுத்து மோட்சத்தை கொடுக்கிறார், பக்தியை கொடுத்து மோட்சத்தை கொடுக்கிறார். இல்லையே பக்தாள் எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருப்பான். அது சடபங்கரங்கிற அந்த பரம பக்தன் அவனுக்கு போய் மோட்சத்தை கொடுக்கிறான். பக்தி இருக்கு, மோட்சத்தை கொடுத்தேன். உனக்கு நான் மோட்சத்தை தர வேண்டிய தேவையில்லை, அதனாலும் நீ பக்தி பண்ணிட்டு இருக்க, அதனால அவனுக்கு நான் தந்தேன். இப்படிங்கிற ராமாயணம் பூரா அதுவும் அந்த பூர்ணமா அந்த அவ யாருக்கு மேல பானத்தை விடுறாரோ ராமச்சந்திர பிரபு, அந்த பானம் நேர அவனுடைய ஹிருதயத்துல போய் பிரவேசிக்கிறது. அதுவே அவனுக்கு பக்தியை கொடுத்துடுறது, அதுவே ராம சாட்சா்காரத்தை கொடுத்துடுறது. ராமனுடைய ரூபத்தை வர்ணிக்கிறான், அப்படியே ராமனுடைய பாதத்துல லயிக்கிறான். இப்படித்தான் ராமாயணம் பூரா நடந்துட்டு இருக்கு. இது ராவணன் உள்பட இந்த ஸ்திதி. ஏன்னா யுத்தத்துக்கு ராவணன் வரத்த தாரை மந்தோதரி உபதேசம் பண்றா ராவணனுக்கு. கடைசி நாளைக்கு அவன் யாருங்கிறது அவனுக்கு தெரியலையா, இப்படி வந்து நிற்கிறான்னு. சமுத்திரத்தை தாண்டினான் அப்படிங்கிறதுனால அவனை நான் தெய்வம் சொல்லலை. இவ்வளவு கோடி வானராலே மேய்க்கிறானே அதனாலே நான் தெய்வம்னு சொல்லலை. லங்கை இது மாதிரி ஒரு ஸ்திதி என்னைக்காவது பார்த்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டான். அது பாசிட்டிவ் வழியாக எடுத்துக்கலாம், நெகட்டிவ் வழியாக எடுத்துக்கலாம். நெகட்டிவ் வே அப்படின்னு சொன்னா இவ்வளவு ரணக்கலப்பட்டிருக்கே, இப்படி ஒரு லங்கா இது வரைக்கும் இருந்ததுண்டா அப்படிங்கிற அர்த்தம். அப்படி இல்லை, லங்கை இது வரைக்கும் அனுபவிக்காத ஒரு சாந்தி, ஒரு சமாதானம் இவ்வளவு யுத்தத்துக்கு நடுவிலேயும் இருக்குன்னு அந்த சாந்தி வடிவமான அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தி இங்க இருக்கிறதுனால தானே அப்படிங்கிற அர்த்தத்திலே எடுத்துக்கலாம். அப்படி அந்த ராமனுடைய பெருமையை பத்தி மந்தோதரி சொல்றத ராவணன் சொல்றான், கூடமா சொல்றான். அவன் கையிலேருந்து நான் மரணப்பட்டேன்னா கூட எனக்கு சந்தோஷம் தான் இப்படிங்கிறான். இது பக்தினால வந்த வாக்காக்கும். இந்த பக்தி உருவாய் வந்த வாக்கு என்னன்னா, அவன் கையிலேருந்து மரணப்பட கிடைக்குமா? சேம் வித் வாலி. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளியரன்ஸ் என்னன்னா, ஒரு கிளியர் பண்ணிக்கிறது. கிளியரன்ஸ் இல்லை சம்சயத்தினுடைய கிளியரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ராமன் வாலிய மறைஞ்சிருந்து யுத்தம் பண்ணலை. இது நல்ல புத்தியில ஸ்ட்ராங் படுத்தி வச்சுங்க. ஏன்னா இவ்வளவு காலம் சொசைட்டிலேருந்தும் கேட்டதும் சரி, சொசைட்டியில எல்லாரும் சொல்றது என்ன, ராமனை குத்தப்படுத்துறது பெரிய ஒரு குத்தமா ராமனை சொல்றேன். இது நான் ஏன் இன்னைக்கு 3வது நாளா இதை திருப்பி சொல்றேன்னா, இந்த ஒரு பாயிண்ட வச்சுதான் ராமனை குத்தப்படுத்துறான். எங்கேயும் வாலிய ஏன் மறைஞ்சிருந்து வதம் பண்ணினான். ஸோ இங்க மறைஞ்சு இருந்து வதம் பண்ணலை என்கிறத நல்லா கிளியர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வாலிங்கிறது அவிவேகி, அதனால அவனுக்கு கண்ணுக்கு ராமனை தெரியலை.
அஜ்ஞானியனுடைய கண்ணுக்கு ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் தெரியாது. இதுதான் விஷயம். சுக்ரீவன் விவேகிங்கிறதுனால மகாபிராண சக்தி வடிவமான புத்தி ரூபமான ஆஞ்சநேய சுவாமி சுக்ரீவன் கூடவே இருக்காங்கிறதால சுக்ரீவன் முன்னாடி அந்த புத்தி விவேகம் அது நேர ராவனை கூட்டிட்டு வந்து சுக்ரீவன் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு, பகவானை கொண்டு வந்து நிறுத்துறது புத்தியும் பக்தியும் தான். அந்த பக்தியும் புத்தியும் வடிவாகவே ஆஞ்சநேய சுவாமி இருக்கார். இப்படி வாலியினுடைய மோட்சம் அப்படிதான் சொல்லணுமே ஒழிய வாலி வதம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. வாலி வதம்ங்கிறது கிடையாது, முக்தி தானுங்க. அதுவும் சாமான்யமான முக்தி இல்ல, உயர்ந்த பக்தியை கொடுத்துள்ள முக்தி. இது நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். வாலி வாயிலிருந்தே கேட்க போறோம். எப்பேற்பட்ட பெரிய பக்தனா இருக்கான் வாலி அப்படிங்கறத வாலி வாயிலிருந்தே கேட்கலாம். சொல்றேன், எல்லாருமே காத்து கிடைக்கிறதா இல்ல, இவன் எல்லாருமே உண்மையா சொல்ல போனா பிரச்சன்ன பக்தாள் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் இருக்கான். பிரச்சன்ன பக்தாள்னு சொல்லுவாரு குரூப். உள்ள பூரா பக்தி இருக்கும், வெளியில பார்த்தா என்னவோ மாதிரி நடப்பான், பரமலௌகிக நாட்டம் நடப்பான். இவ்வளவு இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமோ? திருட்டு பக்தாள். திருட்டு பக்தாள் அதாவது உள்ள பக்தி நிறைஞ்சிருக்கு, வெளியில காட்டிக்கிறதே இல்லை. வெளியில பார்த்தா பரமலௌகிக. ஊர்க்காரா சொல்லுவா, இவனுக்கு எல்லாம் என்ன பக்தி இருக்கு, இவன் எல்லாம் எங்க கரையேற போறான் அப்படின்னு சொல்லவும் சொல்லுவா. அவளுடைய ஹிருதயம் பகவானுக்கு தான் தெரியும். அவளுக்குள்ள என்ன வச்சுட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது ஈஸ்வரன் எல்லாமைக்கு வேற யாருக்குமே தெரியாது. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன், உயர்ந்த பக்தன் வாலி. ஏன்னா அவன் இப்ப அவிவேகின்னு நான் முதல்ல சொன்னேன்னா கூட ஒரு சாமான்யமான அவிவேகி இல்ல, லௌகிக மட்டும் இல்ல வாலி, லௌகிக மட்டும் இல்லை. ஏன் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், அவன் கர்மத்தில நல்ல கர்ம யோகத்தில நல்ல தேர்ச்சி பெற்றவனாவே இருக்கான், கர்மயோகியா இருக்கான். அந்த கர்மத்தை இங்க வாஸ்தவமா இந்த வாலி மோட்சம் அப்படிங்கிறது என்ன குறிக்கிறது அப்படின்னா, கர்மத்தில இருந்து கர்ம மார்க்கத்தில இருந்து ஞான மார்க்கத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு ஸ்திதியைத்தான் வாலி மோட்சம் காட்டுறது. இது டெக்னிக்கலி நான் சொல்றேன், அதனுடைய உள்ளார்த்தத்தை சொல்றேன். கர்மத்திலேயே இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் கர்மத்திலேருந்து என்னைக்காவது விடுபடுறதுக்கு ஆசைப்படுவேன். இது எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரு ஆசை. ஈவன் மெஷின் கூட இந்த ஆசைப்படுறது சொன்னா நீங்க நம்ப வேணாம். மெஷினுடைய இது என்ன, ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கிறது தானே மெஷினுடைய சுரூபம். அந்த மெஷின் கூட அப்பப்போ ரிப்பேர் ஆகுறதே. இது ஏன் ரிப்பேர் ஆகுறதுன்னா அதுக்கு சும்மா இருக்கணும்னு ஆசை வந்திருக்கு. மெஷினுக்கெல்லாம் ஆசை வருமா அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்கோ. இருக்கக்கூடிய ஓரோரோ வஸ்துலையும் சைத்தன்யம் இருக்குங்கிறது தான் உண்மை. அதுக்கு உயிர் இருக்கா இல்லையாங்கிறது செகண்டரி. அதுக்குள்ள ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கு. இந்த சைத்தன்யத்துக்கு ஒரு ஆசை. ஏன்னா சைத்தன்யத்தினுடைய சுரூபமே என்னன்னு கேட்டா சும்மா இருக்கிறது, ஹாயா இருக்கிறது. இதத்தான் பகவான் காட்டித்தரார். சும்மா ஹாயா படுத்துன்னு இருக்கார். பெருமாளை பாருங்க, அதுக்கு அந்த அந்த நித்ரைக்கு பேர் என்னன்னா யோக நித்ரான்னு பேரு. யோக நித்ரைன்னு சொன்னாலேயே ஒடுங்கிற நித்ரை, எல்லாத்தையும் ஒடுக்கின்ற நித்ரை யோக நித்ரை. இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்திதியில வாலிக்கு கர்மத்திலேயே இருக்கக்கூடிய வாலிய ஞான மார்க்கத்துக்கு கொண்டு போகிறதுதான் வாலி மோட்சம். ஏன்னா எல்லாருக்குமே இந்த நைஷ்கர்மியத்தில ஆசை உண்டு. நைஷ்கர்மியம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்கலாமே அப்படிங்கிறதுல எல்லாரும் வேலை பண்ணணுமே அப்படிங்கிற ஆசை யாருக்குமே வராது இல்லையா? நம்ம எங்கேயாவது பார்த்தோம்னா அது நிர்பந்தத்தின் பேர்ல வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோமே ஒழிய வேலை பண்ணிட்டே இருக்கணுமே அப்படிங்கிற ஆசை இருக்குன்னா ஏன் ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்னு வைக்க போறான்? ஸோ ஏன் அது சோம்பேறித்தனத்தாலே இல்லை,
அதுக்கு சோம்பேறித்தனம் அப்படின்னு அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணிட முடியாது. ஏன் அந்த எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்டில்லா இருக்கணுங்கிறது ஆசைன்னா அதுதான் சொல்லுவோம். அணங்காம இருந்த எங்கிருந்தோ ஒரு சின்ன அணக்கம் வந்துதான் எல்லாருமே உருவாயிருக்கும், இப்படி இந்த வேதமே சொல்றது. அப்போ அந்த வேலையே பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடிய வாலிக்கு ஒண்ணு அந்த கர்ம யோகியா இருக்கப்பட்ட அந்த வாலிய ஞான யோகியா மாத்திர ப்ராசஸ் வாலி மோட்சம். அதுல அவனை பாக்குறது அது என்ன, நான் இவ்வளவு ஏன் சொல்றேன்னா அவன் சாதாரணமான ஒரு அவிவேகி இல்லை, அவனுக்கும் அந்த கர்மயோகம்ங்கிற அந்த ஒரு பலம் அவன்கிட்ட இருக்குங்கிறதுனாலயே அவனை தேடி ராமர் போறார். வாலி ராமனை தேடி வரல, ராமர் தான் வாலியை தேடி போறார். மேலும் நடுவுல ஒரு யோகிக்கு நடுவுல வரக்கூடிய சித்திகள் அப்படிங்கிற ரூபத்தில் இருக்கிற இந்த துந்துவி அது மாதிரியான அந்த ராட்சசாள் எல்லாம் சொல்றாளே, அவள் எல்லாரையும் அவன் வந்து தள்ளி விடுறான், தூக்கி போடுறான். ஆக்சுவலி சொல்ல போனா அந்த சித்தி ரூபத்தில் இருக்கப்பட்ட அந்த ராட்சசால் தான் துந்துவி. இட்ஸ் a கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஆக்சுவலி துந்துபம்ங்கிறது ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், தேவ துந்துவி அப்படின்னு சொல்லுவா. இதெல்லாமே நீங்க கிரியா யோகத்துக்குள்ள ஒன்னு போய் பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் வந்தா கிடைக்கும். அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த கிஷ்கிந்தா காண்டம்ங்கிறதே நிறைய சவுண்ட் ரிலேட்டடாவே இருக்கு, சவுண்ட் ரிலேட்டடாவே இருக்கு. இதுக்கே சொல்லிட்டேன், தாராங்கிறதே ஹையஸ்ட் ஆக்டேவ், ரூமாங்கிறது சவுண்ட் இல்லாத ஸ்டேட்டு, தட் இஸ் அந்த அஜபா ஜபம், அதுதான் அதனுடைய வேர்டு. அஜபா ஜபம், ஜபம் பண்ணாமலே இருக்கக்கூடிய ஜபம், உள்ள ஓடின்னு இருக்க போட்ட ஜபம். அந்த ஓடுற ஜபம் எப்ப இருக்கும், ராத்திரி தூங்குறத கூட இருக்கும், தூக்கத்துல கூட நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் இல்லாத சமயத்துல கூட ஒரு ஜபம் உள்ள ஓடின்னு இருக்கும். அதுக்கு தான் அஜபா ஜப சித்தின்னு பேரு. அது எப்படி கிடைக்கும்னா, எப்பெல்லாம் நினைவு இருக்கோ, மீன்ஸ் எப்பெல்லாம் ஈகோ இருக்கோ, நான் 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 அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் எப்பெல்லாம் இருக்கோ அப்பெல்லாம் ஒரு மந்திரத்தை ஒரு நாமத்தை வித் பிராக்டிஸ் சொல்லிண்டே இருக்க கான்சியஸா இருந்து சொல்ல 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 அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்ல அது ஓடின்னு இருக்கும். நமக்கு தெரியாது நம்ம ஜபம் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது, பட் உள்ள ஓடிட்டு இருக்கும். அது சொல்லுவா, புதுக்கோட்டை பாகவதர் இருந்தார் இல்லையா, புதுக்கோட்டை பாகவதர், அப்பா பாகவதர், அவர் பக்கத்துல உட்கார்ந்தாலேயே ஒரு ராமநாம வைப்ரேஷன் கேட்குமா. இது அஜபா ஜப சித்தி. இது ஏன்னா புதுக்கோட்டை பாகவதர் சரீரத்தை விட்டோடனே தபோவனம் பிரிவா தான் சொல்றா. தபோவனம் பிரிவா சொன்ன மகா பிரிவான்னு நினைக்கிறேன், பிரிவா. எல்லாரும் வேதாந்த விசாரம் பண்ணி சந்நியாசம் வாங்கிண்டு எந்த நிலைக்கு போவாளோ அந்த நிலைக்கு பாகவதர் நாமாவை சொல்லிட்டே போனார் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த இடத்துல நாமாவை சொல்றவன் இல்லை, நாமாவை சொல்லக்கூடியவன் இல்லாம அந்த நாமா சொல்லக்கூடியவனே நாமமயமா போய்விடுறான். சோ இந்த கிஷ்கிந்தா காண்டமே பூரா பார்த்தோம்னா நிறைய சப்தங்களை வச்சு வருது. அதுல துந்துபிங்கிறது ஒரு விதமான மாயா கோஷம் அநாகத துவனியாக்கும் அப்படின்னு நம்ம தப்பா நினைச்சுக்க கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு சப்தம் தான் இந்த துந்துவி. அதுவும் மாயங்கிறது அதனுடைய பிள்ளைன்னு சொல்றதுனாலேயே நமக்கு அதில் தெரியாது. மாயாவிங்கிறது துந்துவியினுடைய பிள்ளை அப்படிங்கறத தெரிய சொல்றா. அதுல இருந்து நமக்கு தெரியறது துந்துபிங்கிறது இங்க அநாகத துவனி இல்லை. இது வந்து ஒரு யோகி யோக சாதனைகள் பண்றத அப்ப நமக்கே தோணும் இல்லையா, நம்மளே வந்து ஏதோ அடைஞ்சிட்டோம், இல்ல ஏதோ அடைஞ்சாச்சு இப்படின்னு நம்ம தோணும். ஒரு 4 பிரவச்சனம் கேட்கறதையே, அது இந்த மாதிரி கிரியா யோக பிரவச்சனம் எல்லாம் கொஞ்சம் கேட்கறதையே எங்கேயோ ஊறுறதே அப்படித்தெல்லாம் தோணும். எங்கேயோ ஊறுறதே, கழுத்துக்கு பின்னாடி ஊறுறதே மாதிரி எல்லாம் தோணும். எல்லாம் வெர்டின் ப்ராப்ளம் தான். அல்லாம அது மகாபுராண சக்தி ஏற ஆரம்பிச்சுடுத்து தானா நமக்கு அதுல கவனம் போகாது. அதுதான் அதனுடைய இண்டிகேஷன். உடலினி சக்தி மேல ஏறச்ச அது நமக்கு அதுக்கு பின்னாடி கவனம் போகாது. இதுதான் அதனுடைய இண்டிகேஷனே ஒழிய இங்க குத்துறதே ப்ரூ மத்தியத்துல எனக்கு வந்து ஜோதி தெரியாது இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டான். என்ன அது வந்து எங்கேயோ தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே யாரோ அந்த பக்கம் லைட்டை போட்டுட்டு அணைச்சிட்டு போயிருக்கா, அதாக்க இங்க ஜோதி தெரியற மாதிரி இருக்கு.
ஈவன் தோ நம்ம கண்ணை மூடிட்டு இருந்தா கூட அந்த லைட்டை போடுறது அணைக்கிறது எல்லாம் கண்ணை மூடிட்டு இருந்தா கூட தெரியும். சோ அதுல ஏமாந்து போயிடப்படாது. வாலி அப்படி ஏமாறாம இருந்த ஒரு சாதகன். அதனாலேயே துந்துபிங்கிற அந்த மாயாவியான அசுரன் வந்த உடனே இவன் அவனை தூக்கி போட்டானே ஒழிய இவன் எதுவும் பண்ணலை. அப்படி இருக்கப்பட்ட அவன்கிட்ட நேர ராமன் போறார். ராமன் அவனை போய் சுக்ரீவனை முன்னிறுத்தி கொண்டு ராமன் பின்னாடி போறார். சுக்ரீவன் கூப்பிட்டான் வாலிய. யுத்தத்துக்கு கூப்பிட்டான். கூப்பிட்ட உடனே அடிச்சு போட்டு வாலிய எல்லாம் ராயி சுக்ரீவனுக்கும் ஏன் திரும்பி வந்துட்டான். அவனுக்கு உடனே ராமர்கிட்ட கேட்கறான், என்ன ஏன் விட்டு கொடுத்தாய் அப்படின்னு கேட்கறத ராமர் சொல்றார் சுக்ரீவன் கிட்ட, சுக்ரீவா உங்களுக்கு 2 பேருக்கும் நடுவுல எனக்கு வேற்றுமை தெரியலைங்கிற. உங்களுக்கு 2 பேருக்கும் நடுவுல வேற்றுமை தெரியலைங்கிறதையே சுக்ரீவனும் வாலியும் வாலி கூட ஒரு விதமான விவேகம் உள்ளவனாத்தான் இருக்கு ராமனுக்கு. இல்லை, இந்த பிராணாயாமாதிகள் பண்றதுல ஒரு யோகியினுடைய நிலையில பார்த்தீங்கன்னா சுக்ரீவன் ஒரு 90% அந்த யோக நிலையை அடைஞ்சிருக்கானா, வாலி ஒரு 40-50% அடைஞ்சிருக்காங்கிறது தெரியறது. ஆனா அவனுக்கு பூர்ணமா அந்த யோக நிலையை அடைய முடியலை என்கிறதுனாலேயே இங்க அது யோக நிலைன்னு சொல்றத வெறும் யோக நிலை இல்லை, இந்த பிராணாயாம சித்தி பூர்ணமா அவனால அடைய முடியலைங்கிறதுனாலேயே இங்கே திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் ஓவர் ஹியர். சோ அப்படி ராமன் முதல் தடவை வந்தார். திருப்பி லக்ஷ்மண சுவாமி கையில இருந்து மாலையை போட்டுண்டு லக்ஷ்மண சுவாமி கழுத்தில மாலையை போட்டு விட்டார் சுக்ரீவனுக்கு. இப்ப போ அப்படின்னு சொன்னோம்னா வேற்றுமை தெரியும்படியா இருக்கு. சோ கழுத்தில மாலை அப்படின்னு சொல்லியாச்சாலே சுக்ரீவன். ஆனா இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இப்போ இந்த கிஷ்கிந்தா காண்டம் இருக்கே, நான் சொன்னோம் அநாகத சக்கரத்தை தான் கிஷ்கிந்தா காண்டம் குறிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம். எப்போ லக்ஷ்மணர் கழுத்தில மாலை போட்டாரோ அங்கேருந்து அநாகதத்திலேருந்து அப்லிஃப்ட் ஆகிறது டு விசுத்தி. விசுத்திக்கு மகாபிராண சக்தியானது அப்லிஃப்ட் ஆகிறது. அதுவும் லக்ஷ்மணன் போட்டதுனால தான் அப்லிஃப்ட் ஆகிறது. ஏன்னா லக்ஷ்மணனே யாருன்னு பார்த்தேன்னா சாப்பம் ஆதிசேஷன். அதனாலே இங்க அப்லிஃப்ட்மெண்ட் நடக்கிறது டுவர்ட்ஸ் விசுத்தி. ரெண்டாவது போகிறத ஒரு வனம் வழியாக போறா. அந்த வனம் வழியா போகிறத அங்க 7 ரிஷிகள் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. 7 பேர் அதாவது 7 ரிஷிகள் கர்மமயமான ஒரு தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படிங்கிறது அந்த கர்ம பலம் வாலிக்கு இருந்துட்டு இருக்கு. அந்த வனம் வழியாக போய் சப்தஜனாகா அப்படின்னு அந்த ரிஷிகளுக்கு பேரு. அந்த சப்தஜனஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரிஷிகள் தபசும் யாகவும் யக்ஞமும் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த தூம மண்டலம் ராமன் பார்க்கிறார். சுக்ரீவன் கிட்ட கேட்கிறார். சுக்ரீவனே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்குறான் இதெல்லாம் என்னதுங்கிறது. அப்போ அதுல என்ன குறிக்கிறதுனா சுக்ரீவன் இந்த ஸ்டேஜை கடந்து வந்திருக்கான்ங்கிறது குறிக்கிறது. ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜை கடந்து வந்தவனாலதான் அதுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் என்னங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறதாலேயே சுக்ரீவன் இந்த ஸ்டேஜை கடந்து வந்திருக்காங்கிறது நான் தான் தெரியறது. சோ அவன் கர்மத்திலேருந்து வெளிப்பட்டு வந்தாச்சு சுக்ரீவன். 2வது வாட்டி யுத்தம் பண்றத இப்போ அந்த வாலியும் சுக்ரீவனுமா பாத்துக்கிறா. ராமனுக்கு வேற்றுமை தெரியறது. அப்பவும் வாலி சுக்ரீவனை நன்னா கட்டிக்கிறான். அவனுக்கு ரத்தம் வருது சுக்ரீவனுக்கு. அப்ப சுக்ரீவன் அதே இடத்துல நின்று ராமனை பார்க்கறான். ஆனா வாலிக்கு ராமனை தெரியலை. இதுதான் சுக்ரீவன். இப்ப நீங்க 2 பேரும் இருக்கீங்க. நீங்க 2 பேரும் என்ன பாக்குறீங்க? உங்களுக்கு தெரியறதா இவாளுக்கும் தெரியணும் இல்லையா? அப்ப ஏன் சுக்ரீவனுக்கு தெரிஞ்ச ராமன் வாலிக்கு தெரியலைன்னா இதுதான் அவிவேகம். அந்த அவிவேகம்ங்கிற அந்த திரை சுக்ரீவனுடைய வாலியினுடைய கண்ணை மறைச்சு வச்சிருக்கே ஒழிய ராமன் மறைஞ்சு நிற்கலை. மறைஞ்சு நின்னான்னா அது ராமனாக முடியாது. இந்த குறையொன்றும் இல்லைன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கே, அதுல சொல்றத அந்த பாட்டு நான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல. அந்த பாட்டை குன்றின் மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா அப்படின்னு ஒரு லைன் வருது. இது அவிவேகியினுடைய தரிசனம். நம்ம திருப்பதிக்கு போனோமானா நம்ம கொடுங்கோ உடையவர் ராமானுஜர் திருப்பதிக்கு போறதை பாருங்க, சொல்லுங்க, எடுத்துங்க. சுவாமி ராமானுஜர் திருமலைக்கு போறார். எதுக்கு போறாருதான்? இந்த ராமாயணத்துக்காகவே போறார். ராமாயணம் படிக்கிறதுக்காகவே பெரிய திருமலை நம்பிகள் கிட்டே இருந்து ராமாயணத்தை காலக்ஷேபம் கேட்கறதுக்குன்னு
ராமானுஜர் திருமலைக்கு போறார். ஒருத்த முதல் மலைக்கு கீழே நிற்கிறார். அந்த மலைய மேல கால வைக்கலை, மலைக்கு மேல கால வைக்கலை, முட்டை மடக்கின்றார், முட்டை மடிச்சுட்டார். என்ன பிரத்யக்ஷ ஆதிசேஷ சுரூபமா இருக்கப்பட்ட இந்த மலையில நான் எப்படி கால வைப்பேன் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ அந்த ஞானிக்கு, நமக்கு இங்க இருந்து சொல்றோம்னா மலைங்கிறோமா, அவருக்கு அதுவே ஆதிசேஷனா தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன் சுயமே அவரே ஆதிசேஷன் இருந்தா கூட அவருக்கு அது ஆதிசேஷனா தெரிஞ்சிருக்கு. அப்போ மேல் இருக்கப்பட்ட பெருமாள் எப்படி கல்லா தெரியும்? மேல் இருக்கப்பட்ட பெருமாளை கல்லா பாக்குறானா அது அவிவேகியினுடைய சுரூபம் தானே. நம்ம போய் வெங்கடாசலபதியினுடைய ஒரு மெட்டலை விடுங்கோ சார், ஒரு பேப்பர்ல சித்திரப்படமா ஒரு வெங்கடாச்சலபதியோடைய படத்தை வரைச்சு காணினாலே கையெடுத்து கும்பிடுறோமா இல்லையா? இது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இப்படி காணிச்சா கையெடுத்து கும்பிடுவோமா? அப்ப அந்த பேப்பர் என்னவா காண்பிச்சு கொடுக்கறதுன்னா ஒரு அந்த விவேகம் இருக்குங்கிறதுனால அந்த பேப்பர் வெங்கடாச்சலபதியாக காண்றது. சேம் வித் வாலி, அவனுக்கு அந்த விவேகம், அதாவது பூர்ணமான விவேகம் இல்லைங்கிறதுனால முன்னாடி இருந்த ராமனை அவனுக்கு கண்ணுக்கு தெரியலை. ஏன்னா அவனுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த ராஜ்யம், அந்த அந்த ஒரு கோபம், அந்த சுக்ரீவனை அடக்கிறது, இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கே ஒழிய ராமனை தெரியல. இதுக்குதான் சாட்சா்காரம்னு பேர். கண்டு முன்னாடி நின்னாலுமே தெரியாது, அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் அது நினைக்கலையானா. அது நினைக்கணும். உபனிஷத்துல சொல்றது எமைவேஷ வருணத்தே தேன லப்தா, யாருக்கு கிடைக்கணும்னு அது நினைச்சதோ அவளுக்கு தான் கிடைக்கும். ஒரே இடத்துல நிற்கக்கூடிய சுக்ரீவனுக்கும் வாலிக்குமே, சுக்ரீவனுக்கு ராமனை கண்ணில் தெரியறதுன்னா, சோ அந்த வாலிய ஒரு அஸ்திரம் எடுத்தார், ஒரே ஒரு அஸ்திரம், அது பிரம்மாஸ்திரம். அந்த பிரம்மாஸ்திரம்ங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை, இங்க பிரம்ம வித்யா. எங்கெல்லாம் பிரம்மாஸ்திரம் பிரம்மாஸ்திரம்னு வருதோ பிரம்ம வித்யின்னு எடுத்துங்கோ. அதுதான், அது எங்க போடுறாருன்னு பார்த்தா தொடையில போடலை, கழுத்துல போடலை, ஹிருதயத்துல போடுறார். ஹிருதயத்துல போடுறது சொன்னா அந்த பிரம்ம வித்யை ஹிருதயத்துல அனுபவபூர்ணமாக்குறது. வித்தியை கொடுக்கறது முதல்ல காதுக்கு தான் வித்தியை போறது, சிரவணம், அப்புறம் மனனம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் நிதித்தியாசம்ங்கிறது ஹிருதயத்துல கிடைக்கப்பட்ட அனுபவத்துக்கு தான் நிதித்தியாசம்னு பேரு. ராமன் அந்த ஞானத்தை வாலிக்கு ஹிருதயத்துல அனுபவமா பண்ணிவிட்டார். பண்ணிட்டு உள்ள நடந்து பக்கத்துல வரார். பக்கத்துல வர்றத வாலி கேட்கிறாங்க ராமன் கிட்ட. ராமன் வாலியை பார்த்தார். இப்ப பாருங்க, அந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள அந்த ஞானம் போயிடுதா, இப்ப ராமனை கண்ணுக்கு தெரியறது. இது வரைக்கும் தெரியாத ராமனை இப்ப கண்ணுக்கு தெரியறது. ராமனே தெரியறது, வேற எதுவும் இல்லை, ராமனே தெரியறது. இப்ப அந்த ராமனை பார்த்து வாலி கேட்கிறான், எப்படி கேட்டான் அப்படின்னா, ஒரு வார்த்தை இங்க வர்றது வால்மீகியுடைய என்னன்னு சொல்லி எப்பவுமே சொல்றது, ராமாயணம்ங்கிறது புள்ளி வைக்கிற கோலம் மாதிரி. அது இப்போ எல்லாரும் இப்ப இங்க பிரச்சனை இல்லை, நீங்க எல்லாம் புள்ளி வச்சு கோலம் எல்லாம் போடுற, வெளியிலாம் போய் இந்த மாதிரி உதாரணம் சொல்ல முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் திங் கோலம் போடுறது இல்லை, அது சோடுதோ. செகண்ட் ஒன், கோலம் போட்டா கூட ஸ்டென்சிலால கோலம் போடுறா. ஸோ பட் புள்ளி வச்ச கோலம் அது மாதிரி அங்க இங்கு கனெக்ஷன் இருக்கு. ஒரு புள்ளி எங்கேயோ போய் கனெக்ட் ஆகும். ஒரு வார்த்தை சொல்றேன், வாலி ராமன் கிட்ட கேட்கிறான், அர்த்த சம்ஹிதையா வாசா கர்விதம் ரணகர்விதம் ச பூமௌ லிப்தேஜோ சுநிர்ஹதோ நஷ்டசேதனः அர்த்த சம்ஹிதையா வாசா கர்விதம் ரணகர்விதம். அர்த்த சம்ஹிதையா வாசா, இந்த ஒரு வாக்க வச்சுங்கோ. அர்த்தம் அப்படின்னா அது வெல்த்தை குறிக்கிறது, லௌகிகமான விஷயத்தை குறிக்கிறது. ஆரம்பத்துல ராமன் கிட்ட வாலி லௌகிகமாவே பேசுறான், இப்படி எடுத்துங்கோ. கேக்குறான், தும் நராதிபதே புத்ரஹ பிரதிதா பிரியதர்சனஹ
பராங்முகவதம் கிருத்வா கோத்ர பிராப்தஸ்த்வயா குணஹ. நீ நராதிபதியினுடைய புத்திரன், ராஜா, குணவான் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இப்படி அதர்ம ரீதியா, அதாவது எப்பவும் சொல்றான், நராதிபதே புத்திரா பிரதிதா. பிரிய ராமனை பார்க்கறான் வாலி. பிரிய தரிசனஹா, அழகா இருக்காய், அழகா இருக்கிற நீ எப்படி அதர்மத்தை பண்ணலாம்? இது புதிய ஒரு விசித்திரமான ஒரு கேள்வி. பராங்முகவதம் கிருத்வா, பராங்முகவதம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சானா மறைஞ்சிருந்து வதம் பண்ணினார் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் எடுத்துக்காதீங்கோ. பராங்முகம் அப்படிங்கிறத என் என்கிட்ட ஏன் உனக்கு பாராண்முகம் அப்படிமா இல்லையா, என்கிட்ட என்ன உனக்கு என்ன விரோதம், எனக்கு என்ன நீ என்ன விரோதத்தின் பேர்ல நீ என்ன என் மேல பானத்தை விட்டாய் இப்படின்னு கேட்கிறான் வாலி. யதஹம் யுத்த சம்ரப்தஹ த்வக்ருதே நிதனம் கதஹ குலீனஹ சத்வசம்பன்னஹ தேஜஸ்வி சரிதவ்ரதஹ. ஒன்னு தமம் சமம் க்ஷமை எல்லாம் உள்ள ஒரு ராஜா அப்படின்னு தானே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இதொன்னும் இல்லாமல் நீ என்கிட்ட வந்து யுத்தம் பண்ணி, அதுவும் தப்பு நான் பண்ணிருக்காம போகட்டும், என்ன வந்து ஏன் பானம் போட்டாய்? நாங்கள் எல்லாருமே சொல்றான், நச்சத்வாம் அவஜானிஹம் கஸ்மாத்தம் ஹிம்ஸ்ய கில்பிஷம். என்ன கில்பிஷத்தை நீ என்கிட்ட பார்த்தாய், என்ன தப்பு நீ என்கிட்ட பார்த்தாய்? நாங்கள்லாம் எப்படின்னா பலமூலாசனம் நித்தியம் வானரம் வனகோச்சரம் மாமிகா பிரதியுத்தத்வ அத்யேன சமாகதம் தம் நராதிபதே புத்ரா பிரதீதா பிரியதர்சனா. திருப்பி அதே சொல்றான். என்ன சொல்றான்? தம் நராதிபதே புத்ரா பிரதீதா பிரியதர்சனா. பிரியதர்சனா இருக்கே பாக்குறதுக்கு எனக்கு இன்னும் ஒன்ன பார்த்து 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 மாள மாட்டேங்கிறது. எனக்கு என்ன அதுக்கு என்ன பாலிக்கு பாவம் என்னன்னா, பானம் உள்ள போயிடுத்து, உயிர் இப்ப போயிடும், கொஞ்சம் நேரம் தானே உன்னை பார்க்க முடியும். பிரிய தரிசனஹா, ரொம்ப நேரம் உன்னை பார்க்க முடியாதே, ரொம்ப நேரம் உன்னை பார்க்க முடியாதே எப்படிங்கிறான். கேக்குறான் நாங்கெல்லாம் மிருகங்கள், எங்களுக்கு வானராக, எங்களை வந்து தண்டிக்கிறதுக்கு நீ யாரு? வானராளா இருக்கக்கூடிய சாகா மிருகங்களா இருக்கக்கூடிய எங்களை வந்து தண்டிக்கிறதுக்கு நீ யாரு கேட்டானா. அடுத்தது, என்ன தப்புல நீ என்ன தண்டிக்கிறாய்? அபவ்யோ பவ்யரூபேண கிமர்த்தம் பரிதாவசே. என்ன அர்த்தத்துல நீ திருப்பி என்ன வந்து பானம் போட்டாய்? என்கிட்ட பேச்சு தராமைக்கு ஏன் முன்னாடி நடந்தாய்? ஏன்னா ராமர் பானம் விட்டார், போய் பார்த்தார், ஆயாச்சு, பானம் உள்ள இருக்கு. சரி, அந்த பானம் உள்ள இருக்குங்கிறது இல்லை, பான ரூபத்துல பிரம்ம வித்யா ரூபமா இருக்கக்கூடிய ராம நாம அவனுக்குள்ள புகுந்தாச்சு. அதை பார்த்தார், டக்குன்னு கிளம்பிட்டார். ஆச்சு, பண்ண வேண்டியது பண்ணியாச்சு, இனிமே இருந்து இங்க என்ன வண்டி இருக்கு அப்படிங்கறது கிளம்பியாச்சு. கிளம்பின உடனே வாலி கேட்கிறான், அபவ்யா பவ்ய ரூபேன கிமர்த்தம் பெரிதாவசம். நீயும் உருவாகாதவன் தான். அதாவது இங்க அவன் என்ன அர்த்தத்துல சொல்றான் அப்படின்னா, நீயும் யார் முன்னாடியும் போய் நிற்காதவன், யார் முன்னாடியுமே போய் நிற்காதவன், இப்ப வந்து நின்றுக்க, அப்புறம் ஏன் ஓடுறாய்? வாஸ்தவம் என்னன்னா, அபவ்யான்னா ஒரு உருவமே அப்படிங்கிறது உனக்கு கிடையாது. அப்புறம் எதுக்காக உருவம் எடுத்துட்டு இருக்காய்னா, பக்த அனுகிரகார்த்தம் உருவம் எடுத்துட்டு இருக்க. அப்ப அனுகிரகம் பண்ணாம இனி எங்கு எழுந்தருளுவதே, இனி எழுந்தருளுவது இனியே அப்படின்னு இல்ல அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா, அதே மாதிரி நீ எப்படி என்னை விட்டுட்டு போகலாம், இந்த ஒரு பாவம் அதுக்குள்ள இருக்கு. சொல்ற, வயம் மனசராம மிருகாஹ மூலபலாசினஹா. எங்களுடைய பிரகிருதி இது ராமா. இப்ப நாங்க வந்து அந்த பார்த்திவானாம் குணராஜன் தண்டச்சா பியபகரிஷு, நாங்கள் வனசாரிகளான நாங்கள் உங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுட்டாங்கன்னா அதுக்குள்ள நீ வந்து இடப்பட்டு அதுக்கு சுக்ரீவனுக்கு கூட நிற்க வேண்டிய தேவை இல்லையே.
ஏன் இப்படி பண்ண? மாமேவ எதி பூர்வம் துவம் ஏதது அர்த்தமோச்சோதயா. ராமர் ஓரோனுக்கா பதில் சொல்றார். முதல்ல நான் சொன்ன நீ கேட்ட அந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன். என்ன அப்படின்னா, இந்த பூரா இருக்கப்பட்ட சமுத்திரமே எல்லையா இருக்கக்கூடிய பூரா ராஜ்யவுமே பரதனுடையது. இக்ஷ்வாகூணாமியம் பூமி சசைலவனகாரணா மிருகபக்ஷி அனுஷ்யாணாம் மிருகபக்ஷி மனுஷ்யாணாம் நிகிரகானுகிரகேஷபி. மிருகத்தையோ பக்ஷியோ மனுஷனையோ நிகிரகம் பண்றதுக்கோ அனுகிரகம் பண்றதுக்கோ இக்ஷ்வாகு குலத்தில் உள்ளவாளுக்கு ரைட் இருக்கு. ஆனா இக்ஷ்வாகு குலத்தில் உள்ளவருக்கு ரைட் இருக்கு சொல்லிட்டு தப்பு பண்ணாதவாளை போய் தண்டனை பண்ணுவாளா, இல்ல தப்பு பண்ணாதவாளை போய் தான் நிகிரகம் பண்ணுவாளா? அப்ப நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ கண்டாய் அப்படின்னு கேட்கிறான் வாலி ராமன் கிட்ட. இதெல்லாமே அந்த பூர்ணமா அந்த விவேகத்தை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு ராமன் கிட்ட கேட்கிற கேள்விகள். இந்த விவேகம் எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னா, ஓரோரோ வஸ்துவையும் விசாரம் பண்ணத்தான் விவேகம் உருவாகிறது. அந்த ப்ராசஸுக்கு தான் விசார பதம்னு பேரு. இது பாருங்க, இது பிரம்மமா, இது பிரம்மமா, இது பிரம்மமா, சரீரம் பிரம்மமா, மனசு பிரம்மமா, புத்தி பிரம்மமா, இப்படின்னு ஓரோன்னையும் விசாரம் பண்ணி இது எதுவும் பிரம்மம் இல்லை அப்படின்னு கடைசியில இதுக்கு நேத்தின்னு நெக்லெக்ட் பண்ணி கடைசியில் அந்த நெகேட் பண்ண முடியாத ஒரு ஸ்திதின்னு வரும். அதைத்தான் பிரம்மம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது விசார பதம் அப்படின்னு பேரு. இது உபனிஷத்தே சொல்றது. அன்னமயமாத்மானமுபசங்கிரமிய பிராணமயமாத்மானமுபசங்கிரமிய மனோமயமாத்மானமுபசங்கிரமிய விஜானமயமாத்மானமுபசங்கிரமிய ஆனந்தமயமாத்மானமுபசங்கிரமிய அப்படின்னு இந்த அஞ்சு விதமான கோஷங்களை தாண்டி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நெகேட் பண்ண முடியாத ஒரு சக்தி இருக்கே, அதைத்தான் பிரம்மம்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றத. அந்த உபனிஷத் சொல்ற அதே ஸ்டெப்பை இங்க வாலி எடுக்கிறான். எல்லாத்தையும் நெகேட் பண்ணி அதாவது கேள்வி மேல கேள்வியா கேட்டு தத் வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஸ்னேன சேவையா உபேஷ்டம் தே ஞானம் ஞானினஹா தத் ஞானிபிகி ஞானினஹா தத்துவ தரிசிபிகின்னு இந்த ஞானத்தை தத்துவ தரிசனம் பண்ணின, அதாவது பகவத் சாட்சா்காரமான பூர்ண பக்தி உள்ள ஞானிகள் கிட்டேந்து ஞானம் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படக்கூடியவன் அவன் முன்னாடி போய் உட்கார்ந்து அவனுக்கு பாத சேவை பண்ணி அது அவன்கிட்ட பரிப்பிரசனம்னா பரிஷ்காரமான கேள்விகளை கேட்கிறான். அந்த பரிஷ்காரமான கேள்விகளை கேட்கறத அவனுக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கும். அந்த பதிலே அவனுக்கு உண்டான ஞானத்துக்கு முதல் படியா இருக்கும் அப்படின்னு பகவத்கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்றான், பகவான் சொல்றான். அப்படி சொல்றத இங்க வாலி கூட ராமன் கிட்ட ஓரோரோ கேள்வியா கேட்கறது ஒரு அசட்டுத்தனமான கேள்வியே இல்லை. பூர்ணமா ஒரு விவேகத்துக்குண்டான முயற்சியாகத்தான் இந்த கேள்விகளே இருக்கு. விவேகத்தை அடையறதுக்குண்டான முயற்சியாகத்தான் இந்த கேள்விகளே இருக்கு. இக்ஷ்வாகு, அப்ப ராமன் சொல்றார், இக்ஷ்வாகு குலத்தில் உள்ளவாளுக்கு இது கடமை அப்படிங்கிறத இக்ஷ்வாகு அப்படின்னு சொன்னாலேயே அன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன், திருப்பியும் இன்னைக்கு சொல்றேன். எங்க இக்ஷ்வாகுங்கிற அந்த பதம் வருதோ, இக்ஷு அப்படின்னு சொன்னாலேயே ஸ்வீட்னு அர்த்தம். கரும்புக்கு என்ன அர்த்தம்? கரும்புக்கு சமஸ்கிருதத்துல இக்ஷுன்னு பேரு. சோ இக்ஷ்வாகு அப்படின்னு சொல்லியாச்சானா அது அந்த ஸ்வீட்டஸ்ட் டிசையர், த மோஸ்ட் ஸ்வீட்டஸ்ட் டிசையர், இருக்கக்கூடியதுலயே மதுரமான ஆசை அப்படிங்கிறது முக்திங்கிறது தான். சோ இக்ஷ்வாகுடையது இது அப்படிங்கிறத இக்ஷு வாக்கு அப்படின்னா ஸ்வீட்டாக பேசுறதுன்னு ஒரு அர்த்தம். ஸ்வீட்டாக பேசுறதுங்கிறத அவனை பேம்பர் பண்ணி பேசுற அர்த்தம் இல்லை. ஸ்வீட்டா பேசுறதுன்னா அவனுக்கு ஹிதம் எதுவோ அதை சொல்றதுக்கு தான் ஸ்வீட்டா பேசுறது. அவனுக்கு ஹிதம், இப்ப வாலிக்கு ஹிதம் என்னதுன்னு கேட்டா இந்த சரீரம் தான் அல்ல என்கிற அந்த புத்திய வாலிக்கு கொடுக்கறது தான் ஸ்வீட்டா பேசுறது. அதை கொடுக்கிறார் ராமர். சொல்றார் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தினுடைய தான் இந்த பூமி, அகண்டமா இருக்கிற பூமிங்கிறத பரதன் அங்க ராஜ்யசாசனம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த பரதன் அதுக்குள்ள ஒரு விஷயம் கூட நம்ம போட்டுக்கணும், நேற்றுக்கே சொன்னோம். என்னுடைய பாதுகையை ஆசிரிச்சு பரதன் ராஜ்யசாசனம் பண்ணிட்டு இருக்கான். என்னுடைய பாதுகையினுடைய ஆக்ஞை பரதன் கேட்பன், பரதனுடைய ஆக்ஞையை நான் கேட்பேன்.
அதனால அந்த பாதுகாவனுடைய பலத்தால நான் சொல்றேன், உன்னை தண்டிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரைட் இருக்கு. சரி, தப்பு பண்ணாதவனை போய் எப்படி நீ தண்டிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கிறான் வாலி. ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்க மிருகங்கள் அப்படிங்கிறத, எங்களுக்குள்ள இந்த வேற்றுமை எல்லாம் கிடையாது. ஆக்சுவலா அது லிட்ரல் மீனிங்கில் அது இருக்குங்கிறதுனால நான் சொல்றேன். பட் ஒன்ஸ் யூ கிளியர் தி illusion will not be in front of you. இங்க தாரா ரூமாங்கிறது என்னன்னு நம்ம நல்லா புரிஞ்சுட்டோமானா இந்த தம்பி பொண்டாட்டி அண்ணன் பொண்டாட்டிங்கிற இந்த பேச்சுக்கே இங்க இடம் இல்லை. அந்த பக்கம் யோசிச்சு கூட பார்க்க வேண்டிய தேவை இல்லை. ஏன்னா தாரா ரூமாங்கிறது என்ன பார்த்தா நேற்றுக்கே சொன்னேன், இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி கூட சொல்லி விடுறேன். கும்பகம் கேவல கும்பகம், தாராங்கிறது கும்பகம், பிராணாயாமத்துல இருக்கக்கூடிய கும்பகம். ரூபான்னா கேவல கும்பகம். கும்பகத்துல இப்ப பாருங்க, தாரா சொன்னா ஹையஸ்ட் ஒக்டேவ் நம்ம ஒரு அர்த்தம் சொன்னோம் இல்லையா? அது என்னன்னா, இந்த கும்பகத்துல கூட சப்தங்கள் வரும். உள்ளுக்குள்ள அந்த பிராணன் வாயு சஞ்சாரம் பண்றத சவுண்ட் இருக்கும். பட் அதுவே கேவல கும்பகத்துல சவுண்டே இருக்காது. கேவல கும்பகம் தான் என்னன்னா, திருப்பியும் சொல்றேன், ஏன்னா இது ஒரு வாட்டி சொல்லி அப்படி ஒன்றும் ரெஜிஸ்டர் ஆக போறது இல்லை. அதுதான் தான் தெரியும். ஸோ எனக்கு ஒரு பாக்கியம் திருப்பி சொல்றதுக்கு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி சொல்லியாவது கிடைக்கிறதா பார்ப்போம். சரி, மாம்பழம் சொல்லிட்டே இருந்தா மாம்பழம் கிடைக்கும். அது மாதிரி கேவல கும்பகம் சொல்லிட்டு இருந்தா எதுக்காவது ஒரு நாளைக்கு கேவல கும்பகம் கிடைக்குமா? அது மாதிரி, அதாவது மூச்சை இழுக்கிறதுக்கு பூரகம்னு பேரு, அதை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு கும்பகம்னு பேரு, வெளியில விட்டா ரேச்சகம்னு பேரு. வெளியிலையும் விடாமல் உள்ளே எடுக்காமல் சூன்யம்னு சொல்லக்கூடாது. உள்ள இருக்கப்பட்ட எனர்ஜியை வெளியிலேருந்து இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்றதுக்கு அவசியம் இல்லாம ஆக்கிடும். உள்ள ஒரு எனர்ஜி இருக்குதுன்னா அந்த எனர்ஜி இருக்கிறதுனாலயே வெளியிலேருந்து இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லாம ஆக்கிடும். இதுதான் நம்ம அன்னைக்கு சொன்னோம். கால்குலேட்டர், ஏன் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா, மண்டையில கணக்கு போட தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதனால இப்ப 5-2-7 கால்குலேட்டர் பார்க்கிறோம். ஸோ அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கம்மியாக we are depending on outside external devices. இந்த எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் ஏன் ஆசிரிக்கிறோம்னா, நமக்கு இருக்கப்பட்ட அந்த சக்தியை நம்ம we are not recognizing our power. அதனாலே நம்ம எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் ஆசிரிக்கிறோம், டிபெண்ட் பண்றோம். ஒண்ணும் வேண்டாம், இந்த டிவி இருக்கே, இந்த டிவியை இன்னைக்கு நேரத்துக்கு நம்ம இன்னைக்கு தானே இந்த டிவியை பார்க்கிறோம். மேபி 19th century 20th centuryல வந்துதா டிவி? 20th centuryல தானே வந்தது. அதுக்கு முன்னாடியே டிவியில என்ன போடுறா, அங்க நடக்கிறது இங்க பாக்குறா, அதுதானே டிவி. இது வியாசருடைய அனுகிரகத்தால சஞ்சயனுக்கு கிடைச்சதே மகாபாரதத்துல. அப்போ இது ஒண்ணுமே எனிதிங் யூ see in this modern world, அது ஒண்ணுமே இன்வென்ஷன் இல்லை, எல்லாம் டிஸ்கவரி தான். Everything is discovered, including AI. See, artificial intelligence அப்படிங்கிறது டிஸ்கவரி தானே ஒழிய அதொன்னும் இது இல்லை. ஏன்னா உபனிஷத்திலேயே இது இப்படி ஒரு கதை வருது. ஏஐ பத்தி உபனிஷத்துல வருது சொன்ன நம்புவேளா? உபனிஷத்துல கதை வருது. தேவலோகத்துல அசுரால ஜெயிக்கிறதுக்காக ஒரு யந்திரத்தை பண்ணினாலாம் தேவாள். உடனே அது என்ன பண்ணிது, இந்த ரோபோட்டிக் சயின்ஸ் எல்லாம் அன்னைக்கே இருக்கு. ரோபோட் தானே, ஆஃப்கோர்ஸ் ஏஐ. அது ரெண்டுமே இப்போ என்னதான் அவிபாஜ கடகமா இருக்கு, அதாவது இன்டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கு. ஸோ தேவலோகத்துல இப்படி ஒரு யந்திரத்தை பண்ணியிருக்கான் அசுரால் எல்லாம் இல்லாம பண்றது. இது என்ன பண்ணித்தான், அசுரால் எல்லாம் போய் இல்லாம பண்ணிட்டு வந்துதான்.
வந்துட்டு அதால சும்மா இருக்க முடியல. பிகாஸ் இட் இஸ் பீங் ஃபங்க்ஷன், இட் இஸ் பீங் மேனுஃபேக்சர்டு ஃபார் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது அது இல்லாம ஒழிக்கிறதுக்குன்னே உருவாக்கி இருக்கிறதுனால இதால சும்மா இருக்க முடியலை. அங்க போய் அசுரால் எல்லாத்தையும் பதம் பண்ணிட்டு திருப்பி நேரம் தேவாள் கிட்ட வந்தது. தேவாள் கிட்ட யுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுச்சு. தன்வினை தண்ணீர் சுடும், பட்டணத்தார் தான் சொன்னார் நினைக்கிறேன், தன்வினை தண்ணீர் சுடும், ஓட்டப்பன் வீட்டை சுடும். அது மாதிரி தேவாள் அது உபத்திரவம் பண்ண ஆரம்பிச்சது. தேவா எல்லாரும் எங்க போவா? மகத்தத்துவமா இருக்கப்பட்ட புத்தி தத்துவமா இருக்கக்கூடிய பிரம்மாட்ட போய் நிற்கிறான். நேர பிரம்மா எல்லாம் பார்த்தார், என்ன நடக்கிறது எல்லாம் பார்த்து கேட்டு தெரிஞ்சுட்டார். இப்படி இருக்கு பகவா பிரம்மா அப்படின்னா சொன்னார். அதை அழிக்கணுமா? இப்போ எங்களால கூட அழிக்க முடிய மாட்டேங்கிறது, நாங்க தான் அது உருவாக்கினோம், எங்களால கூட அழிக்க முடிய மாட்டேங்கிறது. பிரம்மா சொன்னார், அதுக்குள்ள கொஞ்சம் அகங்காரத்தை போட்டு விட்டுருங்கோன்ட்டார். ஒரு ஈகோ, எப்படியாவது அந்த மெஷினுக்கு ஒரு ஈகோ ஃபேக்டரை போட்டு விட்டுருங்கோ. நான் அப்படிங்கிறது அது சுயமா நான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வர வீங்கோ, அதுவே அது இல்லாம பண்ணிட்டு. சி, இதுல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு தெரியுமா? ஒரு குட்டி கதை தான். உபனிஷத்துல நிறைய குட்டி குட்டி கதைகள் உண்டு. என்ன அழகா இருக்கு பாருங்க இந்த கதை. அதாவது தன்னை அழிக்கிறதுக்கு இந்த தான் போரும். I is the destroyer for me. என்னை இல்லாம பண்றதுக்கு இந்த ஐ தான். சோ அது மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஏஐ. சோ அதை அழியறதுக்கு ஆக்சுவலா அதுதான் இப்ப லோகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஏதோ ஒரு பகவானுடைய கிருப்பையில கோவிந்தபுரம்ங்கிற ஒரு பூமியில் இருக்கிறதுனால பெரிய அளவுக்கு ஏஐனுடைய பாதிப்புகள் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு ஆகலை. கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டானா மெஸ்மரைஸா போயிடுவேன். என்னெல்லாம் பண்றது தெரியுமா? அண்ட் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா இந்த ஏஐ கிட்ட ஏதாவது கேட்டானா வேதவியாசருக்கு கூட தெரியாத விஷயங்கள் அதை சொல்லி தருது. அதுவே தனியா ஸ்லோகங்களை உண்டாக்குறது, தனியா சம்ஸ்கிருத வியாக்கரணங்கள்ல அதுவே தனியா கரெக்ட் இருக்கு. ஏய், அப்போ இதெல்லாமே இன்வென்ஷன் இல்லை, டிஸ்கவரி தான் அப்படிங்கிறத வாலி கேட்கிறான் ராமன் கிட்ட. எங்கேருந்து வந்து? இதுல இருந்து தானே வந்தேன் இல்லையா? இங்கேருந்து தானே, இந்த இடத்துல இருந்து தானே வந்தேன். நாங்கள்லாம் மிருகங்கள் தானே, எங்களுக்கு அது மாதிரி அந்த வேறுபாடுகள் இல்லை, அது வேண்டாம் நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ கும்பகம் கேவல கும்பகம், அங்கேருந்து தான் வந்தேன். அப்ப இந்த கேவல கும்பக ஸ்திதி அப்படின்னு சொன்னா உள்ளே வாயு இல்லாமல் வெளியிலேருந்து எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் விஷயத்திலேயே நம்ம டிபெண்ட் பண்ணாம தானா தனியா உள்ளே அந்த சக்தி இயங்குறதுக்கு தான். அது எப்போ முடியும்னா இந்த பிராணசக்தி இயங்க ஆரம்பிக்கிறத வெளியில இருந்து இருக்கக்கூடிய இன்டேக் கம்மியாயிக்கும். ரிகார்டிங் ஃபுட், ரிகார்டிங் வாட்டர், ரிகார்டிங் பிரீத், அந்த ஒரு ஸ்திதிக்கு தான் கேவல கும்பகம்னு பேரு. இது ஒரு சாதாரண ஒரு யோகியால இது ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. நான் கேவல கும்பக ஸ்திதியில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண யோகியால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. அந்த யோக நிலையில உயர்ந்த ஸ்தானத்தை அடைஞ்சவன், அதுவும் குருவனுடைய அது 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 எப்படி கிடைக்குங்கிறதுக்கு நான் சொல்றேன். அது எப்படி கிடைக்குங்கிறதுக்கு சொல்றேன். சாதாரணமா ஒரு பிராக்டிஸ்னாலே ஒன்றும் கேவல கும்பக ஸ்திதி கிடைக்காது. அந்த கேவல கும்பக ஸ்திதி அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு குருவனுடைய பாத ஸ்பர்சம் ஹிருதயத்துல படுறத, ஹார்ட் எப்பவுமே 4 சேம்பர் இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம். அது சொல்ற 2 சேம்பர் தான் ஓப்பனா இருக்கான் எல்லாருக்குமே, மீது 2 அடைஞ்சுதான் இருக்கான். இந்த அடைஞ்சிருக்கப்பட்ட சேம்பர் ஓப்பன் ஆகிறத வெளியில இருந்து உங்களுக்கு வாயு எடுத்துக்க வேண்டி வராது. அப்கோர்ஸ் பேசிக்கலி இது பம்பு பண்றதுக்கு தானே இந்த மெயின்லி இந்த ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறான். பிராணவாயு வெளியில இருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு காரணம் பிளட்டை பம்பு பண்ணணுங்கிறது தானே. அது வெளியில இருந்து எடுக்க வேண்டி இருக்காது, உள்ளேயே அது செயல் பண்ண ஆரம்பிக்குங்கிறத அந்த கேவல கும்பக ரீதியில தான் ரூமா இருக்கா.
இதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு பிராணன் மேல அவ்வளவு கண்ட்ரோல் உள்ள ஒரு யோகியால தான் முடியும். பிராணாயாமங்கிற அந்த அங்கத்தை ஜெயிச்ச ஒரு யோகியால தான் முடியும். அதுதான் சுக்ரீவன். ஏன்னா அந்த சுக்ரீவனுக்கு கீழே தான் ஹனுமான் இருக்கார். கதைபடியாவே பார்த்தா, கதைபடியே பார்க்கறத மத்த பிரத்தி அவர கஷ்டித்து நாஸ்தி சுக்ரீவ தன்னிதோ, சுக்ரீவனுக்கு கீழே இருக்கிறவன் நான் அப்படின்னு ஹனுமானே சொல்லிக்கிறாருங்கிறத. அந்த பிராணன் தானே வாயு ஸ்வரூபம் தானே ஆஞ்சநேயன். அந்த ஆஞ்சநேயன்கிற அந்த பிராணவாயு யார் கண்ட்ரோல் இருக்கானோ அந்த யோகியால ரூமாவையும் சரி தாராவையும், தாராங்கிற அந்த கும்பகத்தையும் ரூமாங்கிற அந்த கேவல கும்பகத்தையும் ஒரே சமயத்துல ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இது அவனால முடியாது, ஒரு சாதாரண யோகியால முடியாது. இன்னும் சொல்ல போனா நேற்றுக்கு சொன்னதுல தாராங்கிறது ஹையஸ்ட் ஆக்டேவ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ரூமாங்கிறது சப்தம் வெளியில வராத ஒரு ஜபம்னு பார்த்தோம். இந்த ராமாயணம் ஹோல் ராமாயணம் எடுத்து பாருங்க, தாரா பேசுறா, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ரூமா பேசினா அப்படின்னு வர்றாது. ரூமா இதம் அப்ரவீத்து, ரூமா இப்படி சொன்னாள் அப்படிங்கிறது வராது. ஏன்னா அவளுடைய சவுண்ட் வெளியில வராது. அதுதானே ரூமாங்கிறதுடைய அர்த்தம். இப்படி ஒண்ணு ராமன் சொல்றார். இந்த நியமா தர்மம் சொல்ல அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குங்கிறதுனாலேயே நீ அந்த நியமத்தில் இருக்க வேண்டிய, உனக்கு தர்மம் தெரிஞ்சிருக்கா, தர்மம் தெரிஞ்சு தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணலையானா பாபம். அப்ப தர்மம் தெரிஞ்சிருக்கிற நீ தர்மத்துல இருக்காமைக்கு நீ தப்பு பண்ண, அதனால நான் உன்னை வதம் பண்ணினேன். சரி, எல்லாம் போட்டும், நீயே உன்னை மிருகம்னு சொல்லிக்கிறாய் இல்லையா, நான் ஒரு ராஜா, நீ உன்னை மிருகம்னு சொல்லிக்கிறாய். அப்படியே நான் மறைஞ்சிருந்துதான் உன் மேல பானத்தை போட்டேன்னு வச்சுக்கோயே. ஒரு ராஜா வனத்துக்கு வேட்டைக்கு போறத மிருகத்திட்ட இருந்து பர்மிஷன் கேட்டுண்டா யுத்தம் பண்ணுவான். அதனாலதான் சிம்பிளா எடுத்து சொல்றான் வாலி, மாமேவ யதி பூர்வம் தம் ஏததர்த்தம் அச்சோதயः மைதிலி அஹமேகாஷ்ண தவ சாணீதவான் பயோ பவே. இப்படி நீ ஒரு கால் சீதைக்காகத்தான் இப்படி என்ன வதம் பண்ணினாய் அப்படின்னு இருந்தா கூட ஒரு நாள்ல அந்த சீதையை நான் உங்ககிட்ட கொடுத்திருப்பேனே, ஒரு நாள்ல அந்த சீதையை நான் கொடுத்திருப்பேனேங்கிறான். அது தங்காது. அப்படி ஒரு நாள்ல கொண்டு வந்த சீதை தங்காது. ஏன்னா நம்ம பேசிக்லேருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கோம், சீதைன்னா யாருன்னா பக்தியே சீதா வடிவத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறத. இந்த ஒரு நாள் வந்துட்டு போற பக்தி இருக்கு பாருங்க. பக்திங்கிறது பருவப்படணும், பருவப்பட்டு பக்குவப்படணும். இந்த ஒரு நாள் வந்துட்டு போற பக்தி அதுக்கு அந்த பக்திக்கு தான் பக்தி பரவசம்னு பேரு. பக்தி பரவசம் அப்படின்னா தபோரம் பெரியவா சொல்லுவா, பக்தி பரவசம் ஆக வேண்டாம், நம் வசமே இருக்கட்டும் அப்படின்பா. பிரவசம் பரவசம் ஆக வேண்டாம், நம் வசமே இருக்கட்டும்பா. அந்த இப்போ சுக்ரீவனால கொண்டு வரப்பட்ட சீதை அப்படி சுக்ரீவனுடைய சகாயத்தால கொண்டு வரப்பட்ட சீதைங்கிறத எவ்வளவு நாள் அதுக்கு ஆகிறதுன்னா அவ்வளவு நாளும் அந்த பக்தி பக்குவப்படுறது. அது அந்த பக்குவப்பட்டு அதை ஸ்புடம் பண்ற பக்தி. அது அந்த பக்தியால யாருக்கு எந்த கெடுதலும் தீங்கலும் இல்லை. பழுத்த பக்தி, அதாவது ஞானபூர்ணமான பக்தி. எப்பவுமே மூட பக்திக்கும் ஞான பக்திக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. மூட பக்திங்கிறது அப்ப இருக்கும், திடீர்னு போயிடும், திருப்பியும். அதாவது இப்போ ஒரு விஷயமா பார்த்தலன்னா, இப்போ பிரவச்சனத்திலேயே அப்பப்போ ரொம்ப உருக்கமா சொல்றத நமக்கே உள்ள கண்ணீர் வரும், ஹிருதயம் ஒரு கண்டம் கத்கதமாகும், எல்லாம் இருக்கும். அது அந்த ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தான். அப்புறம் ஹாலை விட்டு கீழே போயிடுச்சு வச்சுங்கோ, சிரிப்பு காணலையே, சிரிப்பு காணலையே, இதுக்கு போயிடும், செப்பல்ஸுக்கு பின்னாடி போயிடுறது. இல்லை, நான் குத்தமா சொல்லலை, இது
கிரிட்டிசிசங்கே இல்லை, இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ அதனால நான் பக்தன் அப்படின்னு தம்பம் கொண்டுக்கப்படாது. ஒரு பக்தனுடைய பரம லட்சணமே என்னன்னு கேட்டா, அவன் தன்னை பக்தன் சொல்லிக்க மாட்டான். அதுதான் பக்தனுடைய லட்சணம். பக்தன் ஒரு காலம் தன்னை பக்தன் சொல்லிக்க மாட்டான், தன்னை தாழ்த்திப்பன், நாட் இன்டென்ஷனலி. அது அவனுடைய சுபாவமா போயிடும். அங்க ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் அவன் வருத்திக்கிறது. அதுக்குதான் கார்பண்ய பாவம்னு பேரு. தன்னை பகவான் முன்னாடி கிருப்பணனா காட்டிக்கிறது. பகவானுடைய என்ன, தாழ்ந்த இடத்துலதான் மலைக்கு மேல ஜலம், மழை வெள்ளம் மலைக்கு மேல தங்காது, கீழே வந்துடும். அதே மாதிரி பகவானுடைய கருணை, இது பரமஹம்சர் சொல்றது, இது பகவானுடைய கருணை தாழ்ந்திருக்கிற இடத்துலதான் வந்து பதியும், மேல தங்காது என்கிற மாதிரி ஒரு பக்தன் தன்னை பக்தன் ஒரு காலம் சொல்லிக்க மாட்டான். அப்ப இவனே சீதையை கொண்டு இதுதான் பார்த்தலானா ராமாயணம்ங்கிற சாஸ்திரம் கொடுக்கக்கூடிய ரீசன். இனி கதையாக ராமாயணத்துல கொடுக்கப்பட்ட ரீசன் இப்படி என்னன்னா, சப்போஸ் வாலி கொண்டு வந்தான்னு வச்சுங்க, ஏன்னா கதையை நம்மளால விட முடியாது, அதுவும் அழகா இருக்கு. இது எதை விடுறது எதை பிடிக்கிறது தெரியல. இது 100 நாள் தான் நான் சொல்லி இப்பவும் நுனிப்புள்ள மேலா மாதிரி தான் இருக்கு. 2-3 சாப்டர் நான் தள்ளியே டெய்லியே ஒரு 3-4 சர்க்கத்தை தொடவே மாட்டேன், அப்படியே ஜம்ப் பண்ணிருக்கும் போயிட்டு இருக்கேன். இனி மேல கிஷ்கிந்தா கண்டத்துல பார்த்தலன்னா ஒரு பாதியே சொல்ல போறது கிடையாது. ஆமா, ஆனா அந்த பாதிங்கிறது ரொம்ப டெக்னிக்கல், அதனாலேயே சொல்றது இல்லை, ரொம்ப டெக்னிக்கல். ஏன்னு சொல்றேன், அது என்ன சொல்றது, அந்த பாதி இதுக்கு வந்துடுறேன். அந்த பாதையினுடைய சிக்னிபிகன்ட் சொல்லிட்டு சொல்றேன். சுக்ரீவன் 4 திசைக்கும் வான்றால் அனுப்புறான் இல்லையா, 4 திசைக்கும். உண்மையா பார்த்தா அது வந்து குரூப் ஆஃப் மங்கீஸ் டெக்கான் ரீஜன்ல இருந்து கிளம்பி நான் இந்தியாவினுடைய 4 சைடுக்கும் போறது மாதிரி தோணும். அண்ட் அதுல கொஞ்சம் குரூப் ஆஃப் மங்கீஸ் சதர்ன் மோஸ்ட் ரீஜன்ல வந்து சிலோனுக்கு போன மாதிரி தோணும், லங்காக்கு போற மாதிரி தோணும். பட் அது இல்லை. அது வந்து இந்த ராமாயணம்ங்கிறது அதுல சொல்லப்பட்ட ரீஜியன்ஸ் இருக்கே, அது மனசோத்தர தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு இடம். மனசோத்தர தீர்த்தம் அப்படின்னா it is not what we are geographically seeing. ஏன்னா அதுல ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் நான் சொல்றேன், அன்னைக்கும் சொல்லுவேன், பட் இன்னைக்கு சொல்றேன். இந்த விந்திய பர்வதத்தை காண்பிச்சு கொடுக்கறான் சம்பாதிங்கிற அந்த கழுகு. ஸோ சம்பாதி இஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி வல்ச்சர் as you see. அந்த ஒரு விந்திய பர்வதத்தினுடைய எந்த காண்பிச்சு சொல்றான், அந்த சமுத்திரமும் விந்திய பர்வதமும் இங்க சேர்றதுங்கிறான். எந்த சவுத் ரீஜியன்ல சமுத்திரமும் விந்திய பர்வதமும் சேர்ந்திருக்கு? இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இஸ் நாட் தி நார்மல் ஜியோகிராஃபி ஆஃப் இந்தியா விச் இஸ் பீங் ஸ்டேட்டட் தேர். இந்தியா அப்படி கொஞ்சம் இன்னும் அமைஞ்சிருக்குங்கிறது வச்சுங்கோ, அப்படி வச்சுங்கோ. ஏன்னா அது ரொம்ப நான் அது வந்து ரொம்ப அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டேன்னா எக்ஸ்பிளிட்டா சொல்லிட்டேன்னா அது மனசுக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கும், எனக்கே வருத்தம் உண்டாகும். ஏன்னா இவ்வளவு நாளும் நம்ம நம்பிட்டு இருக்கிறது வந்து கிஷ்கிந்தாங்கிறது வந்து ஹம்பி பிரதேசம், அங்கேருந்து கொஞ்சம் குரங்குகள் அங்க போச்சு, கொஞ்சம் குரங்குகள் இங்கே போச்சு, இப்படி நம்ம நம்பின்னு இருக்கிறத திடீர்னு அது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா சொல்ல எனக்கே வருத்தமா இருக்கும். அப்ப கேட்கறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அதனால அந்த இடத்துக்கு வேண்டாம். அதை நான் இப்போ சொல்றேன், இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு நான் வரல, இதுவும் இருக்கலாம், பட் நாட் திஸ் அலோன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோ. ஏன்னா இது மனசோத்தர தீர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்தானம். அந்த தீர்த்தங்கிறத நம்ம காணப்பட்ட இந்த பூமியில இது பிசிக்கலா இல்லை, எல்லாமே இன்டர்னல் ப்ராசஸ் தான் இங்க நடக்கிறது, எல்லாமே இன்டர்னல் ப்ராசஸ். அதுவும் கிழக்கு திக்குக்கு போற வானரால் பார்த்தா அப்படி, சவுத்துக்கு போற வானரால பார்த்தா எப்படி. சவுத்துங்கிறதே தட்சிணாமூர்த்திங்கிறத குறிக்கிறது. ஸோ அந்த ஞான மார்க்கம் மேல கிழக்கு முகமா போறதுங்கிறது ஹிண்ட்ரன்சஸ் எல்லாம் தவிர்க்கக்கூடிய மார்க்கம். இப்படித்தான் அதை சயின்டிபிக்கா அதில் பார்க்கல, அப்ரோச் பண்ணலாம். ஐ மீன் சயின்டிபிக் சொல்ல முடியாது, ஸ்பிரிச்சுவலி அதை அப்ரோச் பண்ண முடியும். திரும்பி வந்துடுறேன். இப்போ இவன் போய் சீதையை கூட்டிட்டு வர மாதிரி இருந்தா அது தங்காது அப்படின்னு ராமாயணப்படியான ரீசன் எப்படி பாருங்க. ராமாயணப்படியான ரீசன் ஸ்டோரியை பேக்ரவுண்ட் வச்சுள்ள ரீசன் என்னன்னு பார்த்தா,
இவன் சீதையை கூட்டிட்டு வந்தான்னு வச்சுங்கோ, வாலியினுடைய ஹெல்ப்பால ராமன் சீதையை கூட்டிட்டு வந்தானா, வாலி உயிருள்ள அளவுக்கும் சொல்லிட்டே இருப்பேன், என்னாலதான் ராமனுக்கு சீதை கிடைச்சா, என்னாலதான் ராமனுக்கு சீதை கிடைச்சா. இதுக்கு தேவையா? இது இவருக்கு தேவையா? அங்க அப்ப என்னன்னா அது பக்குவப்படுறதுங்கிறது அது இடம் வருமா நான் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் வாலி இப்படி சொன்ன உடனே, நாங்க அண்ணா தம்பிகளுக்குள்ள இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறோம், நீ எதுக்கு யாரு கேட்கறதுக்கு, அப்ப இக்ஷா கூடுதுன்னு சொல்லியாச்சு. வெளியே உனக்கு தர்ம விவஸ்தைகளை பத்தி உனக்கு ஞானம் இருக்கிறதுனாலேயே உன்னை அழிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரைட் இருக்கு அப்படிங்கிறத ராமன் சொல்லிட்டார். வாலி கேட்டான். வாலி கேட்டுட்டு சொல்றான் ராமன் கிட்ட, ராமர் சொல்றார், பிராத்ரு பாரியாபிஸ்மர்ஷஸ்மின் தண்டோயம் பிரதிபாதினஹ நஹி லோக விருத்தஸ்ய லோகவருத்தாதபேயுஷஹ தண்டாதன்யத்ர பஷ்யாமி நிகிரஹம் ஹரியூதப நச்சதே மர்ஷயே பாபம் க்ஷத்ரியோகம் குலோதுகா. நான் க்ஷத்ரியன், உன்னை தண்டனை பண்ணினதுல எனக்கு ஒரு விதமான பశ్చాத்தாபமும் இல்லை. ஐ ஆம் வெல் அவேர்ஸ் ஆஃப் வாட் ஆஃப் மை ஆக்ட். நான் நன்னா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் நான் பண்ணினதை பத்தி. ஸோ ஐ ஆம் நாட் ஈவன் கில்ட்டி ஃபார் எ டிராப் சொல்லிட்டார். வாலி பார்த்தார். ராமனை பார்த்து சொல்றான், நீ சொன்னது நியாயம்தான், நீ சொன்னது நியாயம்தான். ராமன் மீண்டும் சொல்றார், தப்பு நடக்கிற ஒரு இடத்துல அதை கண்டிக்காத ராஜா கிடையாது, அவனே பாபி. அந்த ஒரு பாபியா நான் இருக்கிறதுக்கு நான் ஆசைப்படுறது இல்லை. அதனால நீ தப்புங்கிறது உனக்கு தப்புன்னு தெரிஞ்சுட்டே நீ பண்ணிருக்காய், உனக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு யாரும் கிடையாதுங்கிற ஒரு தைரியம் உனக்கு இருந்திருக்குங்கிறதுனால நீ இப்படி பண்ணிட்டு வந்திருக்காய். உன்னை நான் தண்டிச்சேன், என் மேல உனக்கு வருத்தம் வேண்டாம், நான் என்னுடைய கடமையை தான் பண்ணுவேங்கிறான். உடனே வாலி பார்த்து ராமன் கிட்ட சொல்றார், ராமன் சொல்றார், நமே தத்ர மனஸ்தாபஹா நமன்யுஹு ஹரிபுங்கவா. உடனே ராமனை பார்த்து வாலி சொல்றான், ராமா நீ என்கிட்ட தண்டிச்சாய் ஓகே, ஆனா கோச்சுக்காதே. சொல்ற ராமன் சொல்ற, எனக்கு உங்ககிட்ட கோபமே இல்லை, எனக்கு உங்ககிட்ட கோபமே இல்லை, நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட கோச்சுக்க போறேன்? இந்த தண்டனத்தாலேயே நீ சுத்தமாயிட்டாய். எத்திர தண்டேன சுத்தியதே அப்படிங்கிறது பாகவதம். எத்திர தண்டேன சுத்தியதே. இந்த தண்டம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, தமிழ்ல திட்டுறோம் இல்லையா, தண்டம் தண்டம்னு, தண்டம் தண்ட சோறுன்னு இல்லைன்னு சொல்லுவா இல்லையா. வாஸ்தவம் இந்த தண்டம் தண்டகாரண்யம் எல்லாமே கனெக்டடா தான் இருக்கு. அதான் ஒரு சொல்லு பாருங்க, ஒரு சொல்ல பார்த்தாலும் எங்கெல்லாம் அதனுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் வருங்கிறது நமக்கே தெரியாது. தண்டகாரண்யம் எல்லாமே கனெக்டடா இருக்கு. தண்டம்ங்கிறது ஒரு நீதி அப்படிங்கிறத சாஸ்திரம் சொல்றது. பகவானுடைய நீதிக்கு தண்டம்னு பேரு, பகவானுடைய நீதிக்கு தண்டம்னு பேரு. இதுக்கு நம்ம பார்க்கலாம், அச்சாவதாரமா பெருமாள் ஏழை பண்றத புறப்பாடு வரத்த ரங்கநாதர் வையாளி சேவையில வருவார். வையாளி சேவையில வரத்த பின்னாடி ஒரு தண்டம் இருக்கும், அதுக்குதான் தமிழ்ல செங்கோல் அப்படின்னு சொல்லுவா, செங்கோல் சொல்லுவா அதுக்கு தண்டம். ஸோ பகவானுடைய நீதிக்கு, பகவானுடைய நியமத்துக்கு தான் தண்டம்னு பேரு. மற்ற மூணுமே பகவானுடைய நியமம் இல்லை. இது சாமமோ தானமோ பேதமோ பகவானுடைய நீதி இல்லை, தண்ட நீதி தான் பகவானுடைய நீதி தான். இங்க சிக்ஷிக்கிறதுன்னு இல்லை அர்த்தம். தண்டம்ங்கிறது யூஸ்வலா நம்ம பார்க்கறத பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் தானே போகிறது. ஆனா உண்மையில தண்ட நீதி அப்படிங்கிறத சிக்ஷிக்கிற ரீதி இல்லை, சிக்ஷணம் பண்ற ரீதி, அதாவது அறிவை கொடுக்கக்கூடிய நீதின்னு அர்த்தம். அறிவு ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியதுக்கு தண்ட நீதின்னு பேர். இது சுந்தரகாண்டத்துல ஹனுமான் சொல்றார். அந்த தோரணத்துக்கு மேல, அந்த ஆர்ச்சுக்கு மேல ஏறி உட்கார்றார். லங்கையில ஒரு ஆர்ச், அந்த ஆர்ச்சுக்கு மேல ஏறி உட்கார்ந்து ஹனுமான் சொல்றார், இங்க சாமமோ தானமோ பேதமோ இங்க செல்லுபடி ஆகாது, இங்க தண்ட நீதி தான் எடுத்தாகணுங்கிறத அனுமான் என்ன பண்றாருன்னு பாருங்க. போய் உபதேசம் பண்றார். ராம பரத்துவத்தை ராவணனுக்கு சொல்றார். ராவணா, ராமன் யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு? அவன் பரமாத்மா, அவன் பரபிரம்மம், பிரம்மா ஸ்வயம்பு சதுரான நோவா ருத்ரஸ்த நேத்திரஸ்திபுராந்த கோவா இந்திரோ மகேந்திர சுரநாய கோவா திராதும் சக்தா யுதி ராமவத்வம். ராமன பரமாத்மா நீ தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிற அந்த பூர்ண ஞானத்தை பிரதானம் பண்ணக்கூடிய நீதிக்கு தான் தண்ட நீதின்னு பேரு. அதாவது
சிக்ஷை பண்ணுற ரீதி. சிக்ஷணம்னா கற்றுக் கொடுக்கறது, அனுபவத்தை பிரதானம் பண்ற ரீதிக்கு தண்ட நீதின்னு பேரே தவிர கம்பெடுத்து அடிக்கிற ரீதிக்கு இல்ல தண்ட நீதின்னு பேர். அப்போ அதுக்காகத்தான் தண்டகாரணத்துக்கே வந்திருக்கார் அப்படிங்கிறத அந்த அறிவுக்கு. எப்படி மோட்சம்னா எந்த சம்பிரதாயக்காராலும் ஃபார் காட் சேக் எந்த சம்பிரதாயக்காராலும் ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப ஐக்கியமா இருக்கா. என்னது தெரியுமா? ஞானான் முக்தி, ஞானத்தாலதான் மோட்சம் அப்படிங்கிறதுல எந்த சம்பிரதாயக்காரர்களுக்கும் சண்டை இல்லை. இல்ல ஆதிசங்கராச்சாரியார் மத்வாச்சாரியர்ல பார்த்தார், வச்சுக்கோங்களேன், ஞானான் முக்தி மத்வாச்சாரியர் ஆதிசங்கராச்சாரியர் கரெக்ட் அப்படிதான். அதனால ஞானான் முக்திங்கிறது அந்த ஞான பிரதானம் தான் தண்டன். நம்ம திட்டுறது எதுவுமே வாஸ்தவமா திட்டு கிடையாது. நாசமா போகும் இப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய பிளெஸிங்ஸ் அது. யோசிச்சு பாருங்க. நான் சொல்லியிருக்கேன், ஏதாவது திருப்பியும் சொல்றேன். 100 நாள்ல என்னைக்கோ சொன்னது மறந்து போயிருப்பேன், திருப்பியும் சொல்றேன். அதுவும் வெறுமன நாசமா போக கூட சொல்ல மாட்டான், நீ நாசமா போனோம் அப்படின்பா. என்ன பெரிய ஒரு அனுகிரகம் தெரியுமா? காலில் விழணவா, போய் காலில் போய் விழுந்து அக்ஷதையை கொஞ்சம் கையில எடுத்து கொடுத்து தலையில போட்டு சொல்லுங்க அவருக்கு அப்படிங்கணும். நீ நாசமா போ என்ன, நீங்கிற அந்த உன்னுடைய ஈகோ இருக்கே அது நாசமா போட்டும்னு அர்த்தம். தருதலை அப்படின்பா இல்லையா? நான் இங்க உட்காந்து பிரவச்சனம் பண்றேன்னா சீத்த கூப்பிடுறேனா அப்படின்னு நினைச்சுக்காதேங்கோ. தருதலைங்கிறது தட்சிணாமூர்த்தியை சொல்றது. தரு தலா, தருனா விரக்ஷம், தலம்னா அடி, மரத்தடி. மரத்தடியில யாரும் உட்கார்ந்து இருப்பா? படமூலே நிவசந்தம், தட்சிணாமூர்த்தி. நம்மளை பார்த்து தட்சிணாமூர்த்தின்னு சொல்றா, இதுக்கே கோவிச்சுக்கணும். அதே போல தண்ட நீதிங்கிறது அடிக்கக்கூடிய நீதி இல்லை, அடிச்சு உடைக்கிற நீதி. அஜ்ஞானத்தை அடிச்சு உடைக்கிற நீதி, தேங்காய் உடைக்கிற மாதிரி அஜ்ஞானத்தை உடைக்கிறது. இதை பண்றார் ராமச்சந்திர பிரபு. அதனால சொன்னார், எனக்கு உங்ககிட்ட கோபமோ தாபமோ ஒத்தும் கிடையாது. சொல்றான் வாலி, என்ன அப்பிசப்த போட்டு சொல்றான். பிரமத்தான் அனப்பிரமத்தான் வா நரா மாம்சாசினோ பிருஷம் விஜ்ஞந்தி விமுகான்ஷாபி நச தோஷாத்ர வித்யதே. நீ விமுகமா நான் உனக்கு உன்னை அடிச்சேன்னு நீ நினைச்சுக்கிறேன்னா வாலி, நான் அப்படி பண்ணலை. உனக்கே நன்னா தெரியும், நான் உனக்கு அது மறைஞ்சிருந்து பண்ணலை. அப்படியே மறைஞ்சிருந்தா கூட தப்பு இல்லை. ஏன்னா நான் ஒரு ராஜாங்கிறதுனால வனத்துல வேட்டையாடுறதுக்காக போறத ஒரு மிருகத்தை மறைஞ்சிருந்து அடிக்கிறதுக்கு ராஜாக்கு சக்தி பவர் இருக்கு. பட் நான் ஒன்னு அப்படி பண்ணலை. இப்படி சொன்ன உடனே எல்லாம் கேட்டான் வாலி. வாலி பூர்ணமா கேட்டுட்டு ராமன் கிட்ட சொல்றான், யத்வமாத்த நரஸ்ரேஷ்டா தத்ததைவ ந சம்சயः பிரதிவக்தும் பிரகிருஷ்டேஹி நாபகிருஷ்டஸ்து சக்னுயாத் யதயுக்தம் மயா பூர்வம் பிரமாதாத் வாக்கியமப்ரியம் யத்வம் ஆத்தநரஸ்ரேஷ்டா. ராமா, நீ என்ன சொன்னையோ ததைவ ந சம்சயः, அது அவ்வளவு சத்தியம், சம்சயமே இல்லை. நான் ஏதோ என்னுடைய அஜ்ஞானத்தால முன்னாடி சொல்லி போயிட்டேன். பிரமாதாத்து, என்னுடைய அறிவில்லாததுனால நான் உன்னை சொல்லி போயிட்டேன், என்ன க்ஷமிச்சுடு. இப்ப சொல்றான், தர்ம சம்ஹிதயா வாச்சா தர்மஜ்ஞா பரிபாலய. முன்னாடி என்ன சொன்ன, அர்த்த சம்ஹிதையா வாச்சான்னு அங்க ஆரம்பிச்சு, இங்க சொல்றது அதே வார்த்தை தர்ம சம்ஹிதையா வாச்சான்னு எடுத்து. தர்மம் அப்படிங்கிற இதிகாச புராணங்கள்ல தர்மம்னு வந்தாலே ஞானம்னு எடுத்துங்கோன்னு சொல்லியிருக்கேன். பக்தி ஞானம், அந்த வாலிக்கு அந்த பூர்ண பக்தி அங்க
கொடுக்கப்பட்டாச்சு. பூர்ண பக்தி அந்த வாலிக்குள்ள வந்தது. தாரா வந்தா. தாரா வந்து பாக்குறா. பாஷ்ப சம்ருத்தஸ்து வாலி வாலி ராமனை பாக்குறான். எப்படி பாக்குறான்னா பாஷ்ப சம்ருத்தஸ்து பாஷ்பருத்த கண்டஸ்து பாஷ்ப சம்ருத்த கண்டஸ்து. கண்ணுல கண்ணீர், தொண்டை தழுத்தழுத்திருக்கு, பேச முடியாம சனைகி முள்ள சவுண்ட் இறக்கி ராமன் கிட்ட பேசுறானா. இப்ப தாராவை விட்டாச்சுன்னு அர்த்தம். அந்த தாராவை விட்டாச்சுன்னு அர்த்தம். தாரால இருந்து கீழிறங்கி வந்தாச்சு. தாராங்கிறது ஹையஸ்ட் இல்லையா. இப்ப இந்த கீழ் கதிக்கு வந்த சனைகி உவாச்ச ராமம் சமேக்கிய பங்கலக்ன இவ திபகா. முள்ள ஒரு செழிக்குண்டில உட்கார்ந்துண்டு அகப்பட்டிருக்கிற யானை சத்தம் வெளியில வராதே, அது மாதிரி சத்தம் வெளியில வராமைக்கு ராமன் கிட்ட பேசுறானா. இப்படி பெருக்க வருங்க. இப்ப நம்ம சொன்னதெல்லாம் பகவான் அங்கங்க அங்கீகாரம் பண்ணிட்டே போயிடுவார். ஸோ இப்படி பேசுறத ராமன் கிட்ட சொல்றேன். எனக்கு தாரையை பத்தியோ இவாளை பத்தியோ நினைச்சு, சுக்ரீவனை பத்தியோ எல்லாம் நினைச்சு கவலை இல்லை. எனக்கு இந்த அங்கதனை பத்தி நினைச்சுதான் கவலையா இருக்கு. அங்கதஹா 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 அப்படின்னு சொன்னாலேயே அங்கம்னு சொன்னா அவயவங்கள், சரீரம், அங்கம், சரீரம், அதுதான் அங்கம்னு பேர். தஹா அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல. தோ அகண்டனே அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு, தாதி ததாதின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. அதாவது சரீர ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, சரீர ஞானத்தை எடுக்கக்கூடியவன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஆஸ் சிமிலர் டு நாரதா. நாரதன் அப்படின்னு சொன்னா நரசம்பந்தமான அஜானத்தை கொடுக்கக்கூடியவன் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, நரசம்பந்தமான அஜானத்தை எடுக்கக்கூடியவன், இல்லாம பண்ணக்கூடியவன் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. தசப்தத்துக்கு தகாரத்துக்கு அப்படி ஒரு இது. ஸோ அங்கதன் அப்படின்னு சொல்றது எனக்கு அந்த அங்கதனை நினைச்சுதான் கவலையா இருக்குங்கிறத. அவன் இந்த சரீரம் இப்போ வாலிக்கு என்ன, வாட் மேட் வாலி டு பிஹேவ் லைக் திஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அவன் இந்த உடம்புக்கு பின்னாடி இருந்து அந்த ஒரு இதனால தானே. ஆனா வாலி சொல்றான், நான் பண்ணின அளவு கூட அங்கதன் சாதனைகள் பண்ணினதில்லை. மீன்ஸ் அவன் சொல்றது எப்படி இருக்குன்னா, வாலி என்னமா கதையா சொல்றான்னு பாருங்க. அவன் குழந்தை, சின்ன குழந்தை, அவனுக்கு எதுவும் தெரியாது. அவனை போட்டு நாங்க செல்லம் கொடுத்து வளர்த்திட்டோம், அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது, அவன் குழந்தையில இருந்தே அப்படியே வளர்ந்துட்டு இருக்கான், இப்படி வாலி சொல்றான். பட் இன்னொரு மீனிங் என்னன்னா, நான் கஷ்டப்பட்டேன், கர்மயோகம் பண்ணினேன், எல்லாம் பண்ணேன், அதெல்லாம் அவனுக்கு பண்ணிட்டு இல்லை, அவன் இன்னும் சுகியாவே இருக்கான், அவனுக்கு என்ன கதி எனக்கு தெரியலையே ராமானா. அந்த ஆங்கிள் பாருங்க. என்ன வெறுமனே ஒரு குரங்கு சண்டை மாதிரி பார்க்காம கொஞ்சம் மேல போய் பாருங்க, அப்பதான் ராமாயணத்தினுடைய பியூட்டி தெரியும். அப்போ சொல்றத இது இந்த இடத்துல யூ கேன் see. இப்படி இருக்கப்பட்ட இந்த அங்கதனை யார் கையில பிடிச்சு கொடுக்குறான்னா வாலி அப்படியே ராவன் கையில பிடிச்சு கொடுக்குறான். ஆனா அங்கதன் will not be able to handle ராமா. அங்கதான் என்ன, அவன் ஒண்ணுமே வாலியினுடைய அந்த அளவுக்கு கூட அவன் சாதனைகள் பண்ணிட்டு இல்லைங்கிறதுனால அவருக்கு ராமனை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது இல்லையா, அந்த பக்குவதை இல்லையா. அதனால ராமன் என்ன பண்றாரு பாருங்க, சுக்ரீவன் கிட்ட அங்கதனை கொடுத்தார். சுக்ரீவனை அனுமானமா சேர்ந்து பக்குவதைப்படுத்துறா அங்கதனை. அப்புறமா ராமன் கிட்ட வர்றார். இப்படித்தான் இருக்கு ராமாயணம். சோ அங்கதன் நான் கவலை அப்படின்னு சொல்லி சக்கியம் திவம் சார்ஜயித்தும் வசுதாம் சாவிசாசித்தும் தத்துவகம் வதமாங்காங்ஷன் வாரியமானோபி தாரையா. தார சொன்னா என்ன தடுத்தா, போகாதே யுத்தத்துக்கு போகாதே அப்படின்னு தடுத்தா. ஆனா நான் வந்தேன். ஏன் தெரியுமா வந்தேன்? தத்தா வதம் ஆங்காங்ஷன்னு, உங்ககிட்டேந்து வதத்தை எதிர்பார்த்துண்டு வந்தேங்கிறான். வார்த்தை சுக்ரீவன் வாலி சொன்ன வார்த்தை தான் நான் கையிலேருந்து போட்டு சொல்லலை. அவரே சொல்றான், உங்ககிட்டேந்து இந்த ஒன்ன பார்த்து இந்த சரீரத்தை விழணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை. உங்ககிட்ட இந்த சரீரம் எனக்கு நீங்கிற சரீர அனுபவமோ கர்மமோ எல்லாம் நீங்கி அந்த நைஷ்கர்ம சித்திங்கிறது எனக்கு உங்ககிட்ட இருந்து கிடைக்கணுங்கிறதுனாலேயே நான் உன்னை தேடி வந்தேன். இனிமே என்னன்னா அவன் எப்படி எந்த அளவுக்கு அவன் சரண்டர் பண்றான். இதுக்கு முன்னாடி காண்டத்துல சரபங்காதிகள் எல்லாம் ராமனுக்கு எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணா இல்லையா. லைக் அவ பண்ண அந்த கர்மத்தினுடைய பலனோ அவ பண்ண உபாசனுடைய பலனோ எல்லாம் ராமனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாலே. செய்யும் வாலியும் பண்ணான், தாராவையும் அங்கதனையும் சுக்ரீவனையும் ராமர் கையில ஒப்படைக்கிறான். என்னுடைய சொத்து என்னெல்லாம் இருக்கோ ராமா அதெல்லாம் உனக்கு சமர்ப்பணம் அப்படின்னு. இப்படி இருக்கிறத அங்கேருந்து தாரா வரா, வாலி படத்துன்னு இருக்க, அழறா, அலறி அடிச்சுட்டு அழறா.
போயிட்டேலே அது இது. இப்படி இப்படி இருக்கப்பட்ட தாராவை பார்த்து ஆஞ்சநேய சுவாமி உபதேசம் பண்றார். ராமன் சொல்றார், ஆஞ்சநேயா தாராக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கிறார் ராமர். ஹனுமான் தாராக்கு உபதேசம் பண்றார். ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துக்குள்ள 700 ஸ்லோகமான பகவத்கீதாவை அடக்கிட்டார் ஹனுமான். இதுதான் புத்திசாலித்தனம். வாஸ்தவமா கிருஷ்ணன் பகவத்கீதையை சொன்னது எங்கேருந்து நினைச்சுட்டு இருக்கேன். ஹனுமான் சொன்னதை கேட்டு அதை வச்சுதான் விஸ்தாரம் பண்ணியிருக்கார். அது கரெக்டா இருக்கான்னு அப்பப்ப கிருஷ்ணன் மேல மேல பாக்குறார். ஏன்னா சூரியன் அப்பப்ப பாக்குறார். கீதையிலேயே நிறைய இடத்துல விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன்னு காட்டுறாரு இல்லையா, அப்ப மேல பாக்குறாரு இல்லையா. ஆக்சுவலா சூரியனை பார்க்கல, இது கரெக்டா இருக்கான்னு துவஜத்தில் இருக்கிற ஹனுமான் கிட்ட தான் கேட்டுக்கிறார். சொல்றார், சோச்சியா சோச்சியசி கிம் சோச்சியம் தீனம் தீனானுகம்பசே கஸ்ய கஸ்யானு சோச்சியோஸ்தி தேஹேஸ்மின் புத்புதோபமே. ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொன்னார். இந்த இது பாருங்க, இந்த ஆறுதல் படுத்துறதுங்கிறது என்ன தெரியுமா? உண்மையை சொல்லணும், ஆனா அந்த உண்மையை பயப்படுத்தாம சொல்லணும். ஏதாவது விஷயம் தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா எல்லாம் அவ்வளவுதான், சாஸ்திரம் கிடையாது இப்படி சொல்லக்கூடாது. முதல்ல அப்படியா தொலைஞ்சு போச்சா, சரி பரவாயில்லை இப்படி சொல்லிட்டு, இதுதான் இந்த அதாவது பிரியம் ப்ரூயாது சத்தியம் ப்ரூயாது ந ப்ரூயாது கிஞ்சித் அப்பிரியம் பிரியம் ச அண்டத்தம் ப்ரூயாது. பிரியமா இருக்குங்கிறதுக்காக போய் சொல்ல வேண்டாம். ஏஷ தர்ம சனாதனா அப்படின்னு சொல்றது, இதுதான் சனாதனமான தர்மம் அப்படிங்கிறத. இங்க பிரியத்தை சொல்லணும், ஹிதத்தை சொல்லணும், ஆனா அதை புண்படுத்தா மாதிரி சொல்லப்படாது இல்லையா. ஹனுமான் சொல்ற, சோகப்படாதே, வருத்தப்படாதே, முடிஞ்சு போச்சு உபதேசம். இவ்வளவுதான், வருத்தப்படாதே. இது உபதேசம். இது என்ன பெரிய உபதேசத்தை கண்டு அப்படின்னு கேட்டா, 700 ஸ்லோகம் உள்ள பகவத்கீதையினுடைய சாரமே இதுதான். பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கிறது எப்படின்னு பாருங்க. பகவத்கீதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறது தெரியுமோ? தர்மக்ஷேத்திர குருக்ஷேத்திர இல்ல, அது கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் திருதராஷ்டிரன் அண்ட் தட் கை, அந்த பேர் என்ன, சஞ்சயன். இட் இஸ் நாட் த மேட்டர் ஆஃப் அவர் கன்சர்ன். பகவத்கீதை ஆக்சுவலி எப்படி ஆரம்பிக்கிறது? பகவான் வாச்சான்னு தொடங்குறது எங்கதான், உபதேசம் தொடங்குறது எங்கன்னா அசோச்சானன்ன சோச்சத்துவம் பிரஜாவா, அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து கதாசூன் அகதாசூன் நானுசோச்சந்தி பண்டிதாஹா. இதுதான் பகவத்கீதையினுடைய ஆரம்பம். ஆரம்ப வார்த்தை அசோச்ச. அசோச்சன்னா சோகப்படாதே. கடைசியில முடிக்கிறான் பகவான், சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரத அகம் துவா சர்வ பாபேபியா மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்ச. சோகப்படாதே, ஆரம்பமும் சோகப்படாது, கடைசியிலையும் சோகப்படாது. பகவத்கீதையினுடைய சாரம் சோகரகிதமான ஒரு ஆனந்தம், துக்கரகித ஆனந்தம் தான் பகவத்கீதாவுடைய சாரம். பரமஹம்சர் சொல்றத அதை சொல்லுவார். பகவத்கீதையினுடைய சாரத்தை என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அம்மா கிட்ட கேட்டேன். அம்மா 10 வாட்டி கீதா கீதான்னு சொல்ல சொன்னா, நான் கீதா 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 கீ சொன்னேன். சாரம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா, என்ன சாரம் அம்மா கேட்டேன். நீதான் சொன்னே, இப்போ என்ன சொன்னேன், தாகி சொன்னியே. தாகி, ஆமா, தாகின்னா பங்காளில தியாகம்னு அர்த்தம். தியாகம் தான் பகவத்கீதையினுடைய சாரம் அப்படின்னு அம்மாட்டேருந்து புரிஞ்சுட்டேன். இது ரெண்டுக்கும் வேற வேறையா தோணுறதோ? இல்லை இல்லை, தியாகத்தாலதான் ஆனந்தம் கிடைக்கும், தியாகத்தாலதான் அசோகம் கிடைக்கும், தியாகத்தாலதான் அசுச்சி கிடைக்கும், தியாகத்தாலதான் அசோக ஸ்திதி கிடைக்கும். வேதம் நான் சொல்லலை, வேதம் சொல்றது தியாகேனைக்கே அமிர்தத்துவமான சுகங்கிறது. தியாகத்தாலதான் அமிர்தத்துவம் கிடைக்கிறதுன்னு வேதமே சொல்றது. சோ சோகப்படாதே. என்ன தேகேஸ்மின் புத்புதவது ஜீவஹா. இந்த தேகம் இருக்கே, இந்த தேகத்துல புத்புதம்னா குமுளை இருக்கு இல்லையா, நீர்க்குமுளைகள் மாதிரி தானே இருக்கு தேகம். அது அப்பப்போ தோன்றது, அப்பப்போ வெடிக்கிறது. ஜலத்திலே தான் இருக்கு, அப்பப்போ தோன்றது, அப்பப்போ வெடிக்கிறது. டியூ டு சம் ப்ரெஷர், ஏர் ப்ரெஷர்னாலேயோ சம் நிமித்தத்தால இது தோன்றலாம். ஆனா அதுக்காக புத்புதம் இல்லாம எடுத்தது ஜலம் ஒன்றும் வருத்தப்படுறது இல்லையே. இந்த நுரை தானே, நுரை, நீர்க்குமுளை பொழுது
ஜலம் எதுவும் வருத்தப்படுறது இல்லையே. அது மாதிரி சரீரம்ங்கிறது போகிறதுக்கு உள்ளது தானே ஒழிய, சரீரத்தை என்னைக்கும் உருவாச்சு, உருவானது என்னைக்கும் போயிட போறது, அதுக்கு பின்னாடி நீ வருத்தப்பட்டு இருக்காதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஆறுதல் சொல்றார். அடுத்த வேலையை பாருங்கிறார். டோன்ட் ஸ்ட்ரக் வித் திஸ், இதுக்குள்ளே ஸ்ட்ரக் ஆயிடாதே. அடுத்த வேலை அங்கதனை பார்த்துக்க வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு. அவனை போய் பாரு. பிராக்டிக்கல் அப்ரோச் ஹனுமான். இங்க ரொம்ப ஹனுமான் பரம வேதாந்தி. ஆனா அதுக்காக வேதாந்தத்தை மண்டைக்குள்ள போட்டு திரிக்கலை. அடுத்து என்ன பண்ணும் அதை பண்ணு. இதுக்காக தான் நம்ம ஆத்துல சுபஸ்வீகாரம் எல்லாம் வச்சுக்கிறது. செத்து போனதுக்கு அப்புறம் பொண்ணுதான் கழிஞ்சுட்டு திருப்பி அதே தெரிஞ்சு அழுவாளா? சார் நியாயமா இருக்கண்டா. போயிட்டாளே போயிட்டா போன போவேன், போனதான் போவேன், என்ன பண்ண முடியும்? யார்கிட்ட போய் கேட்க முடியும்? உடனே தாரா கேட்கிறா, இந்த சுக்ரீவனுக்கு காவலாளிகளா இருக்கக்கூடிய, வாலிக்கு காவலாளிகளா இருக்கக்கூடிய குரங்குகளை பார்த்து தாரா கேட்கிறா, நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? ஏன் உங்களுடைய பிரபுவுக்கு இப்படி வந்த உடனே நீங்க போய் தடுக்கலை? அவ சொல்றா, அவளுக்கு இருக்கப்பட்ட ஞானத்தை பாருங்க. காலரூபியா ராமன் வந்ததுக்கு நாங்க என்ன பண்ண முடியும் கேட்கறா. காலரூபியா ராமன் வந்ததுக்கு நாங்க என்ன பண்ண முடியும்? உடனே தாரம் பார்க்கறா, அழுதா, தீர்க்க சுவாசம் விட்டா, அங்கதனை கூப்பிட்டான். வாலி பக்கத்துல உட்கார வச்சான், தடவி கொடுக்கறான். முடிச்சோழன் சுக்ரீவனுக்கு தன் கழுத்துல போட்டு மாலைய, இந்திரன் கொடுத்த மாலைய சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்தான். இந்திரன் கொடுத்த மாலைய சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்தான். சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்து சுக்ரீவன் கையை பிடிச்சு ராமன் கையில ஒப்படைச்சான். சுக்ரீவன் கையை பிடிச்சு ராமன் கையில ஒப்படைச்சான். வாலி அங்கதனை ராமன் கையில ஒப்படைச்சான். சிரிச்சுன்னு இருக்கான். இந்த சிரிச்சுன்னு இருக்கப்பட்ட முகத்தை பார்த்தோன்னா தாராவால தாங்க முடியல, சுக்ரீவனால தாங்க முடியல. சுக்ரீவன் இப்ப ராமனிடம் உள்ள வந்தான். இது வேண்டாமா இருந்ததோ, இது வேண்டாமா இருந்ததோ, எனக்கே இப்ப தோணுறது ராமா, இவனை போய் எதுக்கு அனாவசியமா வதம் பண்றதுக்கு கேட்டுண்டேன் அப்படின்னு தோணுறது. அவனுடைய தர்மம் ஜிகாசாமி சரேதி யன்மயாம் அயம் மகாத்மா மதிமானுவாச தஸ்யைவ தத்ராம வசோனுரூபம் இதம் வஜக்கர்ணச்சமேனுரூபம். ராமா, அவன் கூட யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே உன்னை கொல்ல மாட்டேன் நீ பொக்கியோ அப்படின்னு சொன்னான். ஆனா நான் தான் கேட்கல. விவேகம் அவிவேகமாவே பார்த்துடுவாங்கோ. உங்களுக்கே உள்ள புரிய ஆரம்பிக்கும், உங்களுக்கே உள்ள புரியும். இந்த கான்வர்சேஷனுடைய அர்த்தம், ஆன்மீகமான அர்த்தம் நமக்கே உள்ள புரியும். அவன் என்கிட்ட பொக்கியோ சொன்னான், நான் தான் அவனை இல்லாம பண்ணோம் அப்படின்னு வந்தேன் நின்றேன். என்ன என்னைக்குமே அவிவேகம் விவேகத்தை ஆசிரிச்சுன்னு இருக்கும், ஆனா விவேகம் அவிவேகத்தை ஆசிரிச்சுன்னு இருக்காது. भ्रातृत्वमार्य भावश्च धर्मश्चानेन रक्षितः मया क्रोधश्च कामश्च கபித்துவம் பிரதர்சிதம். அவனால காமமும் அவனால என்னெல்லாம் காப்பாற்றப்படப்பட்டதுதான். தர்மமும் ஞானமும் எல்லாம் அவனால காப்பாற்றப்படப்பட்டது. என்னால காமமும் குரோதமும் தான் காப்பாற்றப்பட்டதுங்கிறான் சுக்ரீவன். செத்த முன்னாடி சொன்னேனே, ஒரு பக்தன் ஒரு காலம் தன்னை உயர்த்தி பேசிக்க மாட்டான், தாழ்த்தியே பேசிப்பான். ஒரு பக்தனுக்கு இன்னொரு பக்தனை பார்க்கறது அவன் பெரிய பக்தனை இவனுக்கு தோணுவே வழிய தன்னை விட கம்மியான ஒரு பக்தன் அப்படின்னு இன்னொரு பக்தனுக்கு தோணாது. அது பக்த லட்சணம் இல்லை. அது வைஷ்ணவத்துல சொல்றது எப்படின்னா, வைஷ்ணவம் திருஷ்டுவா தண்டவத்து பிரணதோ புவி அப்படின்னு சொல்றேன். அது பாத்திரிக்கைகளோ ஸ்ரீ வைஷ்ணவா பேசிக்கிறத அடியேன் அங்கிருந்து அடியேன். அதாவது இந்த பேச்சு என்ன காரியம் இருக்கான்னா இருக்கு. அட்லீஸ்ட் பேச்சிலேயாவது வரட்டும், அதுக்கப்புறம் தானே செயல்ல வரும் இல்லையா? அந்த பேச்சுல வந்த ஒரு அடக்கம் வரணும் இல்லையா? இங்கேயாவது எடுத்த உடனே யாரு அது முதல்ல உள்ள கேட்டுக்கணும். ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்னு. ஹூ ஆர் யூ தான் கேட்கறது, உள்ள கேட்டுக்க வேண்டியது இல்லையா? வெளியில பார்த்து ஆறு கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறது. பாகவத்துல பல கதைகள் அப்படியே வருது. பகவான் வந்து ஹம்சா அவதாரம் எடுத்து வரார், சனகாதிகள் சுத்தின்னு நிற்கிறார். கோ பவான் அப்படின்னு கேட்கிறான். அது உங்கள்கிட்டயே கேட்டுங்கோன்னார் பகவான்.
அப்போ கோஹம் அப்படின்னு அவ கேட்டுண்டா. அப்புறம் அவளுக்கே அதுல இருந்து பதில் வந்தது, சோகம் வந்தது. அப்படியே இருந்துங்கோன்ட்டார். அப்படியே இருந்துங்கோன்னு. அதான் ஹம்சஹா. சோகம் திருப்பி போட்டா ஹம்சஹா. அப்படி. அப்போ சொல்றான், எனக்கு இனிமே இருக்கணுங்கிறது இல்லை, வாலி இல்லாம எனக்கு இருக்கணுங்கிறது இல்லை. இது அவுட் ஆஃப் சென்டிமெண்ட். இதெல்லாம் அந்த கம்ஃபர்ட் சோன்ல இருந்து எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில வரது இப்படி எல்லாம் தான் கொஞ்சம் முதல்ல இருக்கு. சொல்றான், நான் இல்லைங்கிறதுனால ராமா உன்னுடைய காரியம் எதுவும் தடைபடாது சொல்றான். அது நானும் செத்து போயிடுறேன், வாலி கூட நானுமே போயிடுறேன், அதுக்காக உன்னுடைய காரியம் ஏதாவது தடைபடுமான்னு நினைச்சுக்காதே, உன்னுடைய காரியம் எல்லாம் நடக்கும். அதுக்கு என்ன உண்டோ அதுக்கெல்லாம் நான் ஏற்பாடு பண்ணி விட்டுட்டு தான் போவேன். அதுல யாராவது வரான்னா நாங்க ஊர்ல இல்லைங்கிறதுக்காக நீங்க வருத்தப்பட வேண்டாம், எல்லாம் நன்னா நடந்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு ஒரு கேர்டேக்கரை போட்டுட்டு போற மாதிரி ஆகாரத்துக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இதெல்லாம் இங்க. அது மாதிரி நீ கவலைப்படாத ராமா, உன்னுடைய காரியங்கள் எல்லாம் நன்னா நடக்கும், நான் போறேன். இப்படி சொன்ன உடனே ராமனுக்கே அழகே வந்துருத்தான். சுக்ரீவனை பார்த்து ஆச்சரியமா பாக்குறாரா. பரவாயில்லையே, இன்னைக்கு வரைக்கும் நேற்றுக்கு வரைக்கும் எப்படியோ பேசிட்டு இருந்தோம், இன்னைக்கு இப்படி பேசுறதே இது அப்படின்னு பாக்குறான், வியப்பா பாக்குறான். அந்த அந்த விவேகத்தினுடைய உச்சத்துல நிற்கிறான் சுக்ரீவன். பிகாஸ் அவன் இப்ப என்ன சொல்றான்னா, ராஜ்யம் வேண்டாங்கிறான். ராம அவதாரம் பாருங்க, யார் யாரு ராஜ்யம் வேண்டாங்கிறாங்களோ அவள்கிட்டயே கொடுத்துட்டு வருவார். பரதன் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாங்கிறான், வச்சுக்கோடா நான் போயிட்டு வரேன். சுக்ரீவன் இதேதான். ரொம்ப விபீஷணன் இது தங்குது, எனக்கு ராஜ்யத்துக்குள்ள ஆசைப்பட்டு வரலை, ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான், ராமனுடைய சரணத்துக்கு ஆசைப்பட்டனா வந்தான், அவனுக்கு ராஜ்யத்துக்கு இதுதான். அதாவது ஆசை இல்லாதவன் கையில அந்த வஸ்துவை கொடுத்தா அந்த வஸ்து தார்மீகமா பரிபாலனம் பண்ணப்படும். தர்மபுத்திரர் பண்ணார் தெரியுமா மகாபாரதத்துல? தர்மபுத்திரர் ராஜசூயம் பண்றாரு, தானம் கொடுக்கற செக்ஷன் இருக்கே அத கர்ணன் கிட்ட ஒப்படைச்சுட்டார். கஜானா இருக்கு இல்லையா, கஜானாவை துரியோதனன் கிட்ட பாத்துக்க சொன்னார். அதுதான் ரெண்டு விஷயம் அதுல இருக்கு. ஒண்ணு சொல்லுவா பொதுவாவே, சத்ரு நம்ம ஆசிரியர் படுத்துனா வச்சுங்கோ, அந்த வீட்டுக்காரனுக்கு தூக்கம் இருக்காதான், உருப்படியா ஆத்துக்கு போய் சேரணுமே, இல்லாட்டா நம்ம கொண்டு போட்டுட்டோம்னு சொல்லிடுவாளே அப்படிங்கிற அந்த பயத்திலேயே அவன் பார்த்து 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 பண்ண சத்ருவை வீசி எல்லாம் கொடுப்பேன், கொத்து கடிக்கிறதா கொசு கடிக்கிறதா எல்லாம் கேட்கணும். இதே மாதிரி துரியோதனன் கிட்ட கஜானா கொடுத்திருக்காரு. என்ன அவன் நல்லதுக்கு மட்டுமே கணக்கு காட்டிட்டு செலவு பண்ணுவேன், மாதிரி உன் பைசால அந்த ஒரு பைசா நான் தொட்டுட்டல எப்படின்னு கடைசியில சொல்றதுக்குன்னே செலவு பண்ணணும். அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு என்னன்னா, செலவு பண்றத வாரி வழங்குவேன். இதனாலேயே அதே மாதிரி ராஜ்யம் வேண்டாம் வேண்டாங்கிற வாழ்க்கா பார்த்து ராமர் ராஜ்யத்தை கொடுக்கிறார். ஏன்னா அந்த வைராக்கியத்துலதான் ராஜ்ய பரிபாலனை பண்றதுங்கிறது. வைராக்கியம் இல்லாத ஸ்திதியில அர்த்தம் இருக்கிற கால பர்யந்தம் அந்த அர்த்தத்துக்கு பின்னாடி தான் புத்தி போகவே ஒழிய ராஜ்யத்துக்கு பின்னாடி புத்தி போகாது. இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கான். ராமன் தாராவை பார்க்க, ராமன் சுக்ரீவனை பார்த்துட்டு இருக்கான். நிறக்கண்ணு சுக்ரீவனுக்கு, ராமனுக்கு அந்த பார்த்த அந்த நிறக்கண்ணோடு நிற்கக்கூடிய ராமனை தாரா பார்க்கறான். சொல்றா வால்மீகி, என்ன ததர்ஷ ராமம் சரசாபாணிம் ஸ்வதேஜசா சூரியமிவஜ்வலந்தம் சுசம்வృதம் பார்த்திவலக்ஷணைச்ச தம் சாரு நேத்ரம் மிருக சாவநேத்ராதா அதிருஷ்டபூர்வம் புருஷ பிரதானம் அயம் சகாகுப்த இதி பிரஜக்ஞே தஸ்யேந்திர கல்பஸ்ய துராசதஸ்ய மகானுபாவஸ்ய சமீபமார்யா ததர்ஷ ராமம் சரசாபாணிம். சரத்தையும் சாபத்தையும் கையில வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ராமனை தாரா பாக்குறா. அதிருஷ்டபூர்வம்ங்கிறா, இப்படி ஒரு காட்சி கிடைக்குமா? அப்பேற்பட்ட ராமனை பார்க்கறா. நல்ல சிவந்த கண்களோட கூட ஜடாபாரத்தோட மர ஊரிய கட்டிண்டு கோதண்டத்தை கையில வச்சுட்டு கம்பீரமா ஒரு குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லாம கருணையாலேயே கண்கள் நிறைஞ்சு இருக்கக்கூடிய அந்த ராமச்சந்திர மூர்த்திய அபயம் கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய கையோடு இருக்கிற ராமச்சந்திர மூர்த்திய தாரா பார்க்கறா. அபூர்வ தரிசனம் தான், அதிர்ஷ்டபூர்வம். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கிடைக்காதே. அப்ப இவன் தான் என்ன பூர்ணமா இருக்கான், நிறைஞ்சிருக்கான், கம்பீரமா இருக்கான், கருணாமயனா இருக்கான், இவன் தான் ராமன் அப்படின்னு அப்புறம் தான் அதனாலதான் புரிஞ்சுட்டாளாம்.
சரசாபம் இருக்கிறதுனாலையும் இல்லை, ராமனும் புரிஞ்சுட்டாலாம். அந்த அதிர்ஷ்டபூர்வமான பார்க்க முடியாத ஒரு அரிய காட்சி என்னன்னா, அவள் இது வரைக்கும் கருணைனா என்னதுங்கிறத பார்த்துட்டு இல்லை, அந்த கருணையே உருவெடுத்து இங்க வந்து நிக்கிறத தாரா பாக்குறா. இந்த கருணையே உருவெடுத்து வந்து நிக்கிறதுன்னா இதுதான் ராமன் அப்படின்னு நிச்சித்திய தாரா நிச்சயம் பண்ணிட்டா. இந்த ராமனை பார்த்து கேட்கிறா, பிரமேயசிய ஸ்தோத்திரம் பண்றா. கேட்கறதும் இல்லை. வால்மீகி ராமாயணத்துல ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப துர்லபம். ஆத்தியாத்மிக ராமாயணத்துல நிறைய ஸ்தோத்திரம் தான். கண்ட இடத்துல எல்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிடுவார் வியாசர். எங்கெங்க வியாசருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டாரா ஸ்தோத்திரத்தை போட்டு விட்டுருவார். பட் வால்மீகி ராமாயணத்துல ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப அபூர்வம். ஸ்தோத்திரம் பண்றா தாரா. தும பிரமேயஸ்ய துராசதஸ்ச ஜிதேந்திரியஸ்சோத்தம தார்மிகஸ்ச அக்ஷீண கீர்த்திஸ்ச விசக்ஷணஸ்ச க்ஷிதிக்ஷமாவான் க்ஷதஜோபமாக்ஷா. ஏ தாமரை கண்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டா. க்ஷதஜோபமாக்ஷா, தாமரை கண்ணா நீ அப்பிரமேயனாச்சே. அதாவது அப்பிரமேயன்னா என்னன்னா கண்ணுக்கு தெரியாதவனாச்சே. சாதாரண இந்த ஊர கண்ணால பார்க்க முடியாதவனாச்சே. இன்னைக்கு எனக்காக காட்சி தரையே. தம பிரமேயஸ்ச துராசதஸ்ச, ஒன்னு புரிஞ்சுக்க முடியாது. நீ என்னத்துக்காக ஒரு காரியம் பண்ணிருக்காய் அப்படிங்கறத ஒரு சாதாரண ஒரு காமன் ப்ரூடன்ஸாலேயோ ஒரு காமன் இண்டிவிஜுவலாலேயோ புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஒரு காமன் அறிவால அதை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. உன்னை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு இன்டெலிஜென்ட் வேணும். அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும். அந்த இன்டெலிஜென்ஸுக்கு தான் பக்திங்கிறது. அந்த பக்தியால தான் உன்னை புரிஞ்சுக்க முடியும். பக்தியாமாம் அபிஜானாமி அப்படிங்கிறான் பகவான் கீதையில. அந்த பக்தி வந்தாலே தான் உன்னை புரிஞ்சுக்க முடியுங்கிறத. எப்படி நீ என் முன்னாடி வந்து நிற்கிறாய்? நீயோ ஜிதேந்திரியஸ்ச, நீ ஆசைப்பட்டு அந்த காட்டுல மிருகத்தை வேட்டையாடுறதுக்குன்னு போற மாதிரி இங்க ஆசைப்பட்டு ஒன்றும் வாயிலிய வந்து வதம் பண்ணல. ஜிதேந்திரியன் நீ, உனக்கு அப்படி ஒன்றும் ஆசை வராது. அதுவும் மாத்திரம் இல்லை, உத்தம தார்மிகஸ்ச, தார்மிகன்னா வெறும் தார்மீகன் இல்லை, உத்தம தார்மிகன். தர்மமே உங்ககிட்ட ஒன்னு ஆசிரியச்சு தான் இருக்கு. அதனாலே சொல்றோம் தர்மசிய பிரபுரச்சுதாங்கிறோம். நீயே தர்மமே வடிவெடுத்து வந்து இருக்கக்கூடியவன்கிறதுனாலேயே ராமோ விக்கிரகான் தர்மஹா அப்படின்னா. அப்போ தர்மமே ஒன்னு ஆசிரிச்சிருக்கு, ஞான வடிவமாவே நீ இருக்காய் அப்படிங்கிறத. அதுவும் இல்லை, அக்ஷீண கீர்த்திச்ச, ஏதோ எங்க ஆத்துக்காரர் முதல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே சொன்னாரே உலகம் உள்ள அளவும் உனக்கு ஒரு அபகீர்த்தியே வந்துட்டு இருக்க போறதே அப்படின்னாரே. ஆனா அவனுடைய கீர்த்தி உனக்கு அபகீர்த்தியே கிடையாது. அக்ஷீண கீர்த்திச்ச, அது இன்னைக்கு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ராமன் மறைஞ்சிருந்து வதம் பண்ணலைங்கிறத இது மாதிரி யாராவது அப்பப்போ வந்து சொல்லிட்டே இருப்பான். ஆமா, அப்பப்போ ராமனுடைய பெருமையை குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது அவதார புருஷா வராதானா, அதே மாதிரி ராமனுடைய பெருமையை சொல்றதுக்கு யாராவது வருவா இல்லையோ? 10 பேர் அப்பப்போ வருவா இல்லையோ? பகவான் அனுப்பின்றப்போ இல்லையோ? அதனால அவிவேகியான வாலிக்கு ராமனை கண்ணுக்கு தெரியலையே ஒழிய ராமன் மறைஞ்சிருந்து வதம் பண்ணலை அப்படிங்கிறது அக்ஷீண கீர்த்திச்ச அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையிலேருந்தே நமக்கு நிரூபணம் ஆகிறது. அக்ஷீண கீர்த்தின்னா குறையாத புகழ், நீங்காத புகழ். விசக்ஷணஸ்ச, தர்மாதர்மத்தை நியாயத்தை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய நீ. க்ஷிதிக்ஷமாவான், உன்னுடைய பொறுமையோ பூமிக்கு நிகரான உன்னுடைய பொறுமை. துவாமாத்த பாணஸ்தனவான் வாசன பாணபாணி, நீயோ மகாபலம் புரிந்தவன், கையிலையோ தனுசை வச்சுட்டு இருக்க. ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் எனக்கு இருக்கு, அந்த ரிக்வஸ்டை மாத்திரம் நீ கேட்பியா அப்படின்னா. உடனே ராமன் கேட்டா என்ன வேணும்னா, வாலி போன இடத்துக்கு என்ன அனுப்பிடுவோம். ராமன் பார்த்தார், அதெல்லாம் ஒன்றும் என்னுடைய அஜெண்டாலே இல்லையே. நீ தானே இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி உத்தம தார்மிகஸ்டா சொன்னாய், அக்ஷீண கீர்த்தி சொன்னாய். ஒரு வாலியை போட்டு ஒரு பானத்தை போட்டதுக்கே ஊர்கார என்ன சொல்லி தீர்ந்த பாடு இல்லை. நீ ஒன்னே வேற தான், வாயு போன இடத்துக்கு ஒன்னே அனுப்பினேன் நானா. அதனால அப்படியெல்லாம் அதெல்லாம் நீ சொல்லாதே, அங்கதனை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி தாராவுக்கு சமாதானம் பண்ணி தாராவையும் சுக்ரீவனையும் அங்கதனையும் ஹனுமானையும் கிஷ்கிந்தாக்கு அனுப்புறார். ராம ஹனுமான்கிட்ட சொல்லி, நீ கிஷ்கிந்தாக்கு போய்
முதல்ல வாலிக்கு பிரேத காரியம் பண்ண சொல்றார் சுக்ரீவன் கிட்ட. சுக்ரீவன் தான் வாலிக்கு பிரேத காரியம் பண்றான். பிரேத காரியம் பண்ணி அது முடிச்ச உடனே பட்டாபிஷேகம் பண்றதுக்கு, சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்றதுக்குன்னு ராமர் அனுப்புறார். வாலிய, தாராவ, அங்கதன, நலன் நீலன இத்தியாதி வானராளோட அந்த சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்றதுக்கு அனுப்பிடுத்த அனுமான் கேட்கிறார், நீங்களே வந்து அபிஷேகம் பண்ணி வைக்கலாமே. ராமன் மனசுல நினைச்சுக்கிறார், நான் உனக்கு அபிஷேகம் பண்ண வேண்டியதில்லை, ஆல்ரெடி ஆயாச்சு. இனி ஒரு பிசிக்கலான ஒரு அபிஷேகம் தானே, அதுக்கு என்னுடைய தேவை இல்லை. ஆனா அப்படி சொல்லலை. 14 வருஷம் முடியாம நான் நகரத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறதால நான் வல்லை. 14 வருஷம் முடிஞ்சே நகரத்துக்குள்ள நான் பிரவேசிப்பேன். ஹனுமானுடைய கையாலேயே சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்ல, 8 வானரர்கள் சேர்ந்து சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்றான். கஜோ கஜோ கவாக்ஷோ கவயः சரபோ கந்தமாதரः மைந்தஸ்ச திவிதஸ்சைவ ஹனுமான் ஜாம்பவான் சதா அப்யசிஞ்சத சுக்ரீவம் பிரசல்லேன சுகந்தினா சலிலேன சஹஸ்ராக்ஷம் வசவோ வாசவம் யதா அபிஷிக்தே து சுக்ரீவः சர்வே வானர புங்கவாः பிரச்சுக்ருஷுः மகாத்மானः ஹ்ருஷ்டாः சதசஹஸ்ரஷः. ராமன் சொன்னபடி கவன், கவாக்ஷன், கவயன், சரவன், கந்தமாதனன், மைந்தன், திவிதன், ஹனுமான், ஜாம்பவான் இப்படிங்கிற வானரால் சுக்ரீவனுக்கு உட்கார வச்சு அபிஷேகம் பண்ணி விட்டாலாம். ராம பட்டாபிஷேகம் மாதிரியே வால்மீகி பகவான் சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகத்தையும் சொல்றார். வசோ வாசவம் யதா. அந்த விவேக்கியான, பரம விவேக்கியான சுக்ரீவனுக்கு அவிவேகம் தன் பக்கத்துல இருந்து டோட்டலா நீங்கி தாராவும் ரூமாவும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனாலேயே அவன் பூர்ண யோக நிலையில் அடைஞ்ச அந்த சுக்ரீவன்கிற அந்த யோகி கும்பகம் கேவல கும்பகம்ங்கிறதை ரெண்டையுமே தன் வசப்படுத்தின்றவனாக இருக்கிறதுனால அவனுடைய பட்டாபிஷேகம் அப்படிங்கிறது ஜலம் விட்டுறது பட்டாபிஷேகமாக இருக்கட்டும், ஆனா அவனுடைய உண்மையான அந்த பட்டாபிஷேகம் அந்த சகசிராரத்துல நடக்கிறதுங்கிறது இதனுடைய தாற்பயம். இது முடிஞ்சு தலை நனைஞ்ச தலையோட நேரா ராமன் கிட்ட வரான் சுக்ரீவன். சுக்ரீவன் கிட்ட வந்து சொல்றான் ராமன்கிட்ட, சீதையை தேட போலாமா அப்படின்னு. உடனே ராமன் பார்த்தார், சுக்ரீவன் நீ அன்னைக்கு சொன்னியே ஏகம் சுகம் துக்கம் சனவ், உனக்கு எனக்கும் ஒரே சுகம் ஒரே துக்கம் சொன்னியே. அன்னைக்கு நான் துக்கப்பட்டேன், நீ துக்கப்பட்டேன், நீ துக்கப்பட்டேன், நான் துக்கப்பட்டேன். இப்ப நீ சுகமா இருக்க, உன்னுடைய சுகத்தை பார்த்து நான் சுகப்படணும், உன்னுடைய சுகத்தை பார்த்து நான் சுகப்படணும். அதனால கார்த்திகை மாசம் வந்து கார்த்திகை வரைக்கும் மழை, கிருத்திகா மாசம் வந்ததுக்கு அப்புறம், அதாவது இந்த ஹேமந்த ரிது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு மாசம் முன்னாடி அதுலேருந்து நமக்கு சீதையை தேடுறதுக்கு போகலாம். அது வரைக்கும் நீ தாராவோடையும் ரூமாவோடையும் இரு. அப்படின்னா யோக சித்தி இருக்கு, கேவல கும்பகத்தோட இரு. இந்த 6 மாசத்துல உன்னுடைய பக்தி பழுக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் என்ன, அந்த பழுக்கிற பக்தி தான் இந்த சொன்னேன் இல்லையா டைம், அந்த பக்தி பக்குவப்படணும்னு. அப்பதான் அந்த பக்தி வடிவா இருக்கக்கூடிய சீதையை அழைச்சிட்டு வர முடியும்னு அந்த பக்தி பக்குவப்படுறதுக்காகவே 6 மாசம், 4 மாசம் டைம் கொடுக்குறார். இது அந்த பக்தி பக்குவப்படுறதுக்கு கூட யோக ரீதியா எடுத்துங்கோ. ரீதியா பார்த்தா வருஷா காலம் ஆரம்பிக்கிறது, மழைக்காலம் ஆரம்பிக்கிறது. அந்த மழையில தேட முடியாதுங்கிறது ஒரு ரீசன். நாளைக்கு மேல சரித்திரம். ஏன் மழைக்காலத்துல ஒரு கொஸ்டின் போட்டு விட்டுடுறேன், நாளைக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு பதில். ஏன் மழைக்காலத்துல தேட போக முடியாது அப்படிங்கிறது யோசிச்சு வச்சுக்கோ. நாளைக்கு இதனுடைய பதில் சொல்றேன். வந்து நிற்கிறது டைம் இல்லை, நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கும் நாளான்னைக்கும் உள்ளால கிஷ்கிந்தா காண்டம் பூர்த்தியாகும். அதுக்கப்புறம் சுந்தர காண்டம்.
10-12 நாள் சுந்தரகாண்டம் அனுபவிக்க முடியும் நினைச்சுட்டு